जानकीकान्तस्मरणं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाजयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूतां रामाम्बोनिधसङ्गतां श्रीमद् रामायणी गंगा पुनातिभुवनत्रयं। वाल्मीकिर्गिरि मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं
को नयाति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. அப்போ ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே அந்த பெயரை சொன்னாலே மனசில் வந்து ஒரு குதூகலம் ஏற்படக்கூடிய, தைரியம் ஏற்படக்கூடியது, தடைகள் எல்லாம் நீங்கக்கூடியது, பூர்ணமான மங்களம் ஏற்படக்கூடிய, நித்திய கல்யாண ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் ஹனுமான். நேற்றுக்கு வந்து நம்ம ஹனுமானுடைய இதை பார்த்தோம், ஹனுமானுடைய சரித்திரத்தை பார்த்தோம், எப்படி பிறந்தார் எப்படி வந்தார்னு. அதுவும் அந்த சரித்திரம் யார் சொல்கிறா ஹனுமானை பற்றி அப்படின்னா, வெரி குட் வெரி குட், அகஸ்தியர் வந்து ராமருக்கு சொல்கிறார். எப்போ சொல்கிறார் ராமருக்கு? என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா, பட்டாபிஷேகம்லாம் முடிச்சுட்டோ நைட்டு டின்னருக்கு போகிறா. எல்லோரும் டின்னருக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் அவள் எல்லோரும். அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட வேறு சாப்பிட்றா. இதெல்லாம் வருது, டீட்டெயில்ஸ்லாம் வருது, யாரெல்லாம் உட்காந்து. அதில் ஹனுமானும் இருக்கார். அதில் வந்து ராமர் கேட்குறார். என்ன கேட்குறார்? இந்த ராவணனையும் வாலியையும் இந்த ஒரு பயலாலேயே அடிக்க முடியுமே, அப்புறம் ஏன் வந்து இவன் வந்து சைலண்ட்டாக ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருந்தான் அப்படின்னு கேட்குறார். கேட்டேண்ணே அப்படின்னு கேட்ட உடனே அகஸ்தியர் வந்து மொத்த ஹனுமான் பிறந்ததோடைய விற்த்தாந்தம், அவருடைய சக்திகள், எப்படி தேவதர்கள்லாம் வந்து அவருக்கு வந்து அனுகிரகம் பண்ணால், அப்புறம் அந்த சக்தியினால் எப்படி வந்து லூட்டி அடித்தார் அவர் ஆசிரமத்தில். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த சக்தியெல்லாம் மறந்து போகட்டும்னு பிருகுமுனி வந்து சாபம் கொடுத்த உடனே அப்புறம் எப்படி வந்து அவர் வந்து பரமசாந்தமாக வந்து அதே முனிகளுக்கு வந்து சேவை பண்ணி ஞானத்தில் மேலோங்கி ஆனார் அப்படிங்கிற அந்த ஹோல் விஷயத்தை வந்து நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இதில் முக்கியமாக எல்லோரும் கேட்குற கேள்வி என்ன அப்படின்னா, வாலியை ஏன் ராமரே ஆஞ்சநேயரே அடிக்கலை, சுக்ரீவனோட இருந்தார்? ஆனால் அனுமருக்கு தெரியாது, தனக்கு சக்தி இருக்குன்னே தெரியாது. தானும் ஒரு சாதாரண வானரம், எல்லா வானரமும் ஓடினா அது கூட இவரும் கொஞ்சம் ஓடுவார், அவ்வளோதான். அப்படி இருந்தார். சரியா? அந்த மாதிரி ரிஷமுக பர்வதத்தில் வந்து ராமனுக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் அபரிமிதமான மைத்திரத்தை வந்து ஏற்படுத்தினதுக்கு ஒரு முக்கியமான கட்டமாக இருக்கார். ராமாயணம் எடுத்துண்டு அதில் வந்து என்னெல்லாம் சக்ஸஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ராமாயணத்தினுடைய டோட்டல் சக்ஸஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதனுடைய எல்லா இம்பார்ட்டண்ட் லிங்க்லேயும் வந்து ஹனுமான் இருப்பார். அதோடைய ஃபஸ்ட்டு லிங்க் வந்து சுக்ரீவனும் ராமருடைய மைத்திரம். அவன் ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த ஸ்னேகம். அதாவது இப்போது நான் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்களேன். உங்களை வந்து கூட்டின்னு போகிறேன், ஒருத்தரை பார்க்குறதுக்கு என்னோட ஒருத்தர்கிட்ட கூட்டின்னு போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்ன, அவர் ஒரு மாதிரி ஏதாவது உடனுடன் பேசிகிட்டே இருப்பார். அப்புறம் கொஞ்சம் ஆள் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரின்னு வச்சுக்கோயேன். இப்படி நான் உங்களை சொல்லி கூட்டின்னு போகிறேன்னாக்கா அவரை பார்த்த உடனே நீங்கள் எப்படி இருப்பேன்? ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம், ரைட், ஓகே அப்படி. புரியுதா? ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்சனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த பர்சனை பற்றி நீங்கள் உங்கள் மனசில் என்ன ஒப்பீனியன் வச்சுருக்கேல், என்ன ஐடியா வச்சுருக்கேலுங்கிறத பொறுத்து அந்த பர்சனோட ஏற்படக்கூடிய உறவு அமைய போகிறது. இப்போது ராமனுக்கு சுக்ரீவனை பார்த்த உடனே நெஞ்சில் வந்து அந்த ஒரு சக்கியம் ஸ்புரிச்சுண்டு வருதும், சுக்ரீவனுக்கு ராமனை பார்த்த உடனே அப்படியே மனசில் சக்கியம் ஸ்புரிச்சுண்டு வருது. அப்படின்னா இந்த சக்கிய பாவம் அப்படிங்கிறதுனுடைய சோர்ஸாக இருந்தவர் ஹனுமான். அதனால் வந்து ஹனுமானை உபாசிக்கிறவா வந்து உலகத்தில் யாரையுமே வெறுக்கக்கூடாது, ஐ ஹேட் யூ சொல்லக்கூடாது. ஓகே, போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை கா அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. குழந்தைகள் தான் அப்படி பண்ணுவா, பெரியவா அப்படி கிடையாது. பெரியவா சிம்பிள், இனிமேல் சாகிறது மட்டும் வீட்டு வாசப்படியை மதிக்க மாட்டேன் அப்படி. என்ன ஒரு பீஷ்ம சபதம் இல்லை, உன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நான் வரேன்னா பாரு, வரமாட்டேன்டா, இது சத்தியம். அப்பா இன்னும் சத்தியம் இல்லை,
அதெல்லாம் சத்தியமாக அதெல்லாம் வெறுப்பு காட்டுறதுன்னு பேர். அப்போது ஆஸ்திகனாக இருக்கக்கூடியவன், பக்தனாக இருக்கக்கூடியவன் எப்படி இன்னொருத்தர் மேலே ஒரு வைரம் வர முடியும்? எதுக்கு இது சொல்கிறேன்னா, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கீதையில் சொல்கிறார், அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்திர கருணை ஏவச்ச. நம்ம இடத்துல மைத்திரம் இருக்கணுன்றார். ஆனால் ஒரு படி மேலே சின்ன திருவடி எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா, அவரை தொட்டால் அவர்னால மைத்திர பாவம் நமக்குள்ளே உற்பத்தி ஆகும். மைத்திரத்தினுடைய ஒரு ஊற்றாக ஹனுமான் இங்கே இருக்காருன்னு தெரியுது. அதனால் ஏதாவது பழைய ஃபேமிலி சண்டை கிண்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு தடவை போய் எங்கேயாவது பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போயிட்டு, அதில் வேறு ஒரு கம்பேரிசன், அது இந்த ஆஞ்சநேயர் கோயிலெலாம் ஒன்றும், அந்த ஆஞ்சநேயர் அப்படிலாம் ஒன்றும், உங்கள் மனசுக்குள்ளே ஆஞ்சநேயர் வர, நீங்கள் எந்த கோயில் போகிறேன்னு முக்கியம் இல்லை, நம்ம மனசுக்குள்ளே ஆஞ்சநேயர் வரணும். இதுதான் அப்பரிமிதமான. அப்புறம் நீங்கள் ஒன்று தெரியுமா உங்களுக்கு, 50% ஆஃப் ஆஞ்சநேயருக்கு வர ரிக்வெஸ்ட் என்ன தெரியுமோ? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, 70% ஆஃப் ஆஞ்சநேயருடைய பக்தாலாம் கேர்ள்ஸ். இது நீங்கள் எங்கே கோவில் பண்ணாலும் பார்க்கலாம். அதில் வர 50% அப்ளிகேஷன் எதுக்கு தெரியுமா? சீக்கிரம் கல்யாணம் ஆகணும். யார்கிட்ட? ஆஞ்சநேயர்கிட்ட. ஏன்னா அவர் சேர்த்து வைப்பார். பாயிண்ட் அவர் சேர்த்து வைப்பார். பிரம்மச்சாரி கிட்ட போய் கல்யாணத்து வேண்டி இன்னும் அவர் சேர்த்து வைப்பார். அதுவும் யார்கிட்ட சேர்த்து வைப்பார்? நீங்காமல் யார் உன்னோட உறவு கொள்ள முடியுமோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாக பார்த்து செலக்ட் பண்ணி சேர்த்து வைப்பார். அதனால ஆஞ்சநேயர்கிட்ட போய் ஜாதகத்தை பாதத்தில் வச்சு எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சிந்திக்க வேண்டாம், தைரியமாக பண்ணுங்க. அவர் நன்னா பண்ணுவார் அவர் எல்லாம். சரியா? அப்படிப்பட்ட ஆஞ்சநேயர். அதுலேயும் நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தமாக இருந்த விஷயம் என்னென்னா, நேற்றுக்கு ராமர் ஆஞ்சநேயரை பற்றி வர்ணிக்கிறது. இது பிஃபோர் அகஸ்தியர் அந்த காட்டில் ராமர் ஆஞ்சநேயரை பற்றி சொல்லும்போது அவ்வளோ உயர்வாக சொல்கிறார். அவ்வளோ உயர்வாக சொல்லி எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் சுக்ரீவனோட மைத்திரமானது ஏற்படுறது. ஆஞ்சநேயர் சமயோஜித புத்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவருடைய சக்தி பராக்கிரமங்கள் தான் அவருக்கு தெரியாதே வஞ்சு, பலப்பராக்கிரமம் தான் தெரியாதே வஞ்சு, அவருடைய புத்தி எப்போவுமே புத்தியும் இல்லாமல் இருப்பார்னு புரிஞ்சக்கூடாது. அதையும் யாராவது ஞாபகப்படுத்த, நீ புத்திசாலிடா அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தலாம் வேண்டாம். அவருக்கு புத்தி எப்போவுமே அது தானாக இயங்கும். அதனால் இந்த சுக்ரீவனுடைய விஷயம் எங்கேயாவது சுக்ரீவனுடைய அன்சர்டனிட்டி இருக்கு இல்லையா? சுக்ரீவன் வானரன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வானரன் அப்படின்னாக்க நரஹா வா அப்படின்னு அர்த்தம். மனுஷனா இல்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மனுஷன் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் மனுஷன் இல்லை. அதான் வா நரஹா, நரஹா வா நரஹா, வா நரஹா வா நரஹா, வா நரஹான்னு அர்த்தது. அதான் அப்படி தான் அந்த பெயர் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா தம்பி? பார்த்து சொல்லிட்டியா ஃபுல்லாக? கரெக்டாக இருக்கணும் எல்லாம். அப்போது வானரஹா அப்படின்னோடனே சரி, சுக்ரீவன் நாளைக்கு எங்கேயாவது அந்தர்பல்ட்டி அடிச்சிட்டான்னா, ஏன்னா சுக்ரீவனோட பயந்த சுபாவம் தெரியும் ஆஞ்சநேயருக்கு இல்லையா? கூட்டின்னு வந்திருக்கிறது யாரை? ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியை. அவர் இன்னி மட்டும் ஒரு பொய்யும் சொன்னதில்லை, அன்னி மட்டுமே ஒரு பொய்யும் சொன்னதில்லை. அப்படி தான் சொல்லணும், இனிமேலும் சொல்ல மாட்டார்ல. அப்படி ஒரு பர்சன், சத்தியசந்தர், வாக்ஷீலம் உடையவர். சொன்னதை என்ன எக்காரணத்தை கொண்டு உயிரை கொடுத்தாவது பண்ணுவார் இல்லையா? அவ்வளோ இதுலேயும் என்ன சொல்கிறார் அவர்? நான் பிரதிஜ்ஞை பண்ணிட்டேன், சீதா நான் ஒன்றை விட்டுருவேன், லக்ஷ்மணனை விட்டுருவேன், அயோத்தியா விட்டுருவேன், எல்லாத்தையுமே விட்டுருவேன், ஆனால் நான் பண்ண பிரதிஜ்ஞை விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரா இல்லையா? பார்த்தோமா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சன். அப்போ சுக்ரீவனை எங்கேயாவது பல்ட்டி அடிச்சிருவான்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, அக்னியை வளர்க்குறார். அக்னி வளர்த்து அதுக்கு 2 பேருக்கு நடுவில் அக்னி போட்டு 2 பேரையும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி அக்னியை சுற்றி மைத்திரத்தை அக்னி சாட்சியாக அதை ஊர்ஜிதம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் நடக்கிறது ரொம்ப, அதாவது சுக்ரீவன் அண்ட் ஸ்ரீராமர்
அவ்வளோ நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம்னா, ஒருத்தர் அவளுடைய தூக்கத்தை தியாகம் பண்ணிட்டு பேசிகிட்டே இருக்கலாம். அப்படி பர்ணசாலை இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். சுக்ரீவன் பாவம் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக தான் தூங்குறான். ஏன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கீட்டிலெல்லாம் தூங்கி பழக்கம் இல்லை. ராமர் பழக்கம் இல்லைனாலே நல்லா தூங்குற ஆள். இப்போ ஏற்கனவே பழகி வேற போயிடுது. 12 வருஷமாக 13 வருஷமாலாம் பழகிடுது. அதனால அப்படியே தூங்கிடுறாராம் ராமர். திடீர்னு எழுந்து பார்த்தா சுக்ரீவன் வந்து கால்கிட்ட உட்காந்துருக்கானா. ராமா, அந்த இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அவங்ககிட்ட. தூங்கிட்டியா? இல்லை சொல்லு சுக்ரீவா அப்படின்னு இவரும் எழுந்து உட்காந்துக்கிறாராம். அப்புறம் அப்படி பேசினேன். சரி ராமா தூங்கு, நீ டயர்டாக இருக்க போகிற, தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமரை தூங்க பண்ணிட்டு திடீர்னு பார்த்தா தலைமாட்டில் வந்து உட்காந்துக்கிறாராம். தீரலையாம் அவருக்கு. அதாவது ராமன் இடத்துல வந்து ஒரு அபரிமிதமான நம்பிக்கையும், எல்லா இழந்த சொத்து சம்பத்து ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாமே திரும்ப வரக்கூடிய வந்து ஒரு ஆழ்கடல் அந்த ஒரு விஸ்வாசம் இருக்கு இல்லையா, அது ராமன் கிட்ட ஏற்பட்டுடுது. யாருக்கு? சுக்ரீவனுக்கு. அதனால வந்து he wants to keep expressing himself to ராமா. அந்த மாதிரி இருக்கான். ராமருக்கும் அந்த சுக்ரீவனுடைய ஒரு அந்த ஒரு இது சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு குழந்தை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனசு, ஒரு வெரி பிளெயின் பர்சனாக இருக்கிறது இருக்கு இல்லையா, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கான். அந்த மாதிரி அப்படி போயின்னு இருக்கு. அதில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ராமச்சந்திரனை பார்த்து சுக்ரீவன் சொல்கிறான். என்னது? சர்வதா ஹமனுகிராஹ்யோ தேவதானாம் ந சம்சயः உபபன்னோ குணோபேதः சகாயஸ்ய பவான் மம சக்கியம் கலு பவேத் ராம சகாயேன த்வயானக சுரராஜ்யம் அப்படி பிராப்தும் ஸ்வராஜ்யம் கிமதுஹு பிரபோ அப்படின்னு. உன்ன மாதிரி ஒரு நண்பன் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணேன்னு தெரியாது. உன்ன மாதிரி ஒரு நண்பன் இருந்தாக்க இந்திரலோகமே கைப்பற்றலாம். என்னுடைய ஸ்வராஜ்யம் கிடைக்கிறது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சுக்ரீவன் வந்து ராமருக்கு சொல்கிறான். அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுக்ரீவன் வந்து பொங்கி நிறைஞ்சு சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, ஆட்யோ வாபி தரித்ரோ வா துக்கிதா சுகிதோபி வா. இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த 3 ஸ்லோகம். என்ன அப்படின்னா, நீ ஒருத்தனை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு கவனியெல்லாம் இங்கே பாரு, கீழே குப்பையெல்லாம் பொறுக்கக்கூடாது. இப்போ கவனிக்கணும். நாம் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா, ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரொம்ப வருஷம் நாங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. எதுக்கு அப்படின்னா, நான் ஏதாவது கோவம் வந்துன்னா ஃபோன் பண்ணி திட்டிடுவேன். அதுக்காகவா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு? அதுக்கும் ஒரு வச்சுக்கலாம், தப்பு இல்லை. பட் சுக்ரீவன் வந்து ராமரோடைய அந்த சக்கியம் கிடச்ச உடனே, ராமரோடைய சக்கியம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ராமரோடைய அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து சுக்ரீவனை சொல்ல வைக்கிறது. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னா என்னென்னு. அப்போ இதை வந்து சுக்ரீவன் சொல்கிறதா எடுத்துக்கலாம், இல்லை ராமர் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி ஒரு அழகாக அமைச்சு கொடுக்குறார் வால்மீகி. வாலின்னு வருது பாரு, இன்றைக்கி வாலி தான் மெயின் டாபிக். அப்படி அமைச்சு கொடுக்குறார் வால்மீகி. அதாவது ஆட்யோவாபி தரித்ரோவா துக்கிதா சுகிதோபி வா நிர்தேசஸ்து சதோஷஸ்ச வயஸ்யா பரமாகதிஹி. ரமா, ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ரொம்ப திறமசாலியாக இருக்கலாம், இல்லை தரித்திரனாக இருக்கலாம், இல்லை ரொம்ப துக்கத்தில் இருக்கலாம், இல்லை சுகத்தில் இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ராமா. ஆனால் ஃப்ரெண்டு தான். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து எப்போவுமே கைவிட்டுறக்கூடாது. தனத்தியாக சுகத்தியாக தேசத்தியாகோபி வானகா வயஸ்யார்த்தே பிரவர்த்தந்தே ஸ்நேகம் திருஷ்டுவா ததாவிதம். ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அவனுக்காக நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் தனத்தை தியாகம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஒரு ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னா நம்மளுடைய மொத்த சுகத்தை தியாகம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். புரியுதா?
எல்லாமே வந்து தியாகம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். தத்ததே தத் அப்ரவீத் ராம சுக்ரீவம் பிரியவாதினம் லக்ஷ்மணஸ்யாக்ரதோ லக்ஷ்யாக வாசயஸ்வேவ தீமதா. இவ்வாறு வந்து சுக்ரீவன் ராமனிடத்தில் அந்த மித்திரனுடைய லக்ஷணம் எப்படி இருக்கணும்னு கூடினான். ரஜதம் வா சுவர்ணம் வா சுபான்யாபரணானிச்ச அவிபக்தானி சாதுனாம் அவகச்சந்தி சாதவஹா. என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, ஒரு அழகான ஆபரணங்கள் போட்டுக்கொண்டு போவது எப்படியோ அந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு இருக்கிறதுலே உயர்வு என்னென்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறது தான் அவனுக்கு ஒரு பெரிய சொர்ணமில் ரஜத்தமில் வந்து ஒரு ரொம்ப காஸ்ட்லி இது பண்ணுறது எப்படின்னா ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கிறதான். அதனால் வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, சொர்ணம் வச்சுருந்தாலும் ரஜத்தம் வச்சுருந்தாலும் எது வச்சுருந்தாலும் எது உன்னோடதோ அது என்னோடது அப்படின்னு சொல்கிறவன் நண்பன். அதை விட முக்கியம்னு எது என்னுடையதோ அது உன்னுடையதுன்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லை, அந்த பாவனையில் இருக்கணும். எதுக்கு கேட்டுருக்க எடுத்துட்டு போன்னு சொல்லணும் இல்லையா? அப்புறம் இந்த தேங்க்யூ சொல்லாத இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தேன்னா வெறும் நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட நேச்சுரலாக நம்மக்கிட்ட வரும். இப்போ எதுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிற அப்படின்பா. தேங்க்யூ சொன்னால் கோவம் வந்ததுன்னா அவன் ஃப்ரெண்டுன்னு அர்த்தம். தேங்க்யூ சொல்லலைன்னு கோவம் வந்ததுன்னா அவன் ஃப்ரெண்டு மாதிரின்னு அர்த்தம். ரிலேட்டிவா? புரிஞ்சுதா குழந்தைலா? முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னா அப்படி நிறைவேற்றணும். ஃப்ரெண்டுனா நீ எனக்கு என்ன பண்ணலை, உன்னால் நான் ஏன் கஷ்டப்பட்டேன், இது சொல்லிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. புரியுறதா? ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னவோ அதை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே இருக்கணும். புரியுறதா? அந்த ஸ்லோகம் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். நீதி சதகத்தில் பர்த்ருஹரி சொல்கிறார், ஃப்ரெண்டுனா யார் அப்படின்னா உன்னுடைய ரகசியங்களை வைத்து காப்பாற்றுபவன் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னுடைய பெருமைகளை வந்து எப்போவுமே சுட்டி காட்டுறவன் ஃப்ரெண்டு. நீ எப்போ கேட்டாலும் டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லாதவன் ஃப்ரெண்டுங்கிறார். இதெல்லாம் நீதி சதகத்தில். சாரிடா எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லை, என்னை விட்டுடேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டான். என்ன பண்ணாலும் உனக்காக டைம் பண்ணி அவன் வருவான். அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டு. இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது? ராமாயணத்தில் இருக்குது இல்லையா? ராமாயணத்தில் இருக்குது. 24,000 ஸ்லோகம் இருக்குது. இந்த 24,000 ஸ்லோகத்தோடைய சாரம் இருக்குது இல்லையா? இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் வைக்கணும் போர்ஷனில். ராமாயணத்தில் எவ்வளோடா மார்க்கு நீ அப்படின்னா 98. 2 மார்க் எங்கே போச்சு? அடி. இப்படி என்னைக்கு காதில் வந்து விழப்போகிறதுன்னு தெரியல. மேத்தமேட்டிக்ஸில் 98 அது இருக்கட்டும், ராமாயணத்தில் எவ்வளோ அதை சொல்லு. இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? மற்ற எல்லா மார்க்கையும் விட்டுட்டு மேத்ஸில் எவ்வளோ. சுப்பிரமணிய பாரதியாருக்கு மேத்ஸே வராது தெரியுமா? கணக்கு பிணக்கு ஆமணக்கு அப்படின்பாரு. அதுக்குன்னு பாரு மேத்ஸ் ஆச்சாரியா சொல்லிட்டார் அப்படின்னு போய் மேத்ஸை வந்து இது பண்ணிடக்கூடாது. புரியுறதா? அப்போது நமக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இப்போது கொஞ்சம் பெரியவாளாக இருக்கிறவாளும் சரி, பெரியவாளாக ஆக போகிறவாளும் சரி, மனசில் ஒரு தொட்டு கேயுங்க. என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா, என் பையனோ என் பொண்ணோ நல்லா சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கணுமா, இல்லை என் பையன் சந்தோஷமாக இருக்கணுமா? அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தான்னா என் குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாள். பட் நடுவில் என்ன எடுத்துன்னா ஒரு வார்த்தை அதிகமாக சேர்த்துட்டோம் நம்ம. என்ன அப்படின்னா, நல்லா சம்பாதிச்சு சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. அது எவ்வளோ பெரிய விஷமோ எவ்வளோ பெரிய காத்தகத்தை உண்டாக்கியிருக்கு தெரியுமோ தர்மத்துக்கும் சத்சங்கத்துக்கும். சம்பாதிச்சாதான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஃபார்மேட்டை மாற்றி விட்டுட்டோம். அதனால நன்னா சம்பாதி சந்தோஷமாக இரு. அப்புறம் கல்யாணத்துலலாம் பார்க்கும்போது எப்போ பாரு எங்கே வேலை பார்க்குற, நீ என்ன டெசிக்னேஷனில் இருக்க, பாப்பா சரி எல்லாம் ஓகே, கல்யாணமாகி 1-2 வருஷம் ஆச்சா, கீதா கிளாஸ் போக ஆரம்பிச்சியா இல்லையா, இப்படி என்னைக்காவது கேட்குறோமோ நம்ம கல்யாணத்தில் ரிலேட்டிவ்ஸை பார்த்தா. சரி ஏதாவது பஜனை கிச்சனை அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி சத்சங்கத்தில் இருக்கியா, வீட்டில் விஷ்ணு சாஸ்திரம் ஏதாவது சொல்லின்னு இருக்கியா, இந்த மாதிரி கேட்குறது இல்லை நம்ம. யூரோப் டூர்லாம் போயிட்டு வந்திருப்பியே,
யார் கேட்குறவா யாருன்னாக்க, கேட்குறவா 60-70 வயசுக்காரா. யூரோப்லாம் போயிட்டு வந்துட்டியா, யூஎஸ் போயிட்டு வந்துட்டியா, அங்கே அந்த டவர் பார்த்தியா, அங்கே அந்த கல்லை பார்த்தியா, அங்கே மண்ணை பார்த்தியா, இது ஒரு பேச்சாது. இது கேட்க வேண்டாம்னு சொல்லலை, இதெல்லாம் கேட்கட்டும். பட்டு ஒரு மனசில் ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, வெளி விஷயங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூ ஏன் நம்ம சத்சங்கத்துக்கும் மற்ற விஷயத்துக்கும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம்? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா, ராமாயணத்தில் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கட்டங்கள், ஒரு நண்பன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு தாசன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சர்வெண்ட் எப்படி இருக்கணும், ஒரு அண்ணன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு தம்பி எப்படி இருக்கணும், ஒரு அம்மா எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஹஸ்பண்ட் எப்படி இருக்கணும், ஒரு பையன் எப்படி இருக்கணும், ஒரு சத்ரு எப்படி இருக்கணும், ஒரு மித்திரன் எப்படி இருக்கணும், எல்லாமே இருக்குது ராமாயணத்தில். எனிவேஸ் வரும், அந்த ராமராஜ்யம் வரும். அது நீர் பூத்த நெருப்பு மாதிரி இருக்குது. என்னோடய குருஜி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், வருத்தப்படாதப்பா, அது நீர் பூத்த நெருப்பு மாதிரி இருக்குது. மேலே சாம்பல் போசி இருக்குது ஒரே. நாம் என்ன பண்ணணும், திருப்பி 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 சத்சங்கங்க வர்றது மூலமாக என்ன பண்ணுறோன்னா, அதை இப்படி காற்று அடிக்கடிக்கன்னு ஆகும்னா மெதுவாக சாம்பல் பறக்கும், அதுக்கப்புறம் சக்கச்சவேர்னு ஆகும், அதுக்கப்புறம் கப்புன்னு பற்றிக்கும். எரியறது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக காற்று அடிச்சுட்டே இருக்கணும், அது சத்சங்கத்துக்கு போயிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் 2 பேருமே அவளுடைய, ராமரும் ஸ்ரீராமரும் சரி, சுக்ரீவனும் சரி, அவளுடைய அந்த மைத்திர பாவத்தில் பரிபூர்ணமாக சந்தோஷமாக இருக்கா. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, வால்மீகி சீதாவை பற்றி மறந்தே போயிட்டார், ராமர் மறக்கலை. வால்மீகி அந்த பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் நேரமாக காணவே காணும், இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே காணும். அதனால் மாதிரி அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுறான், இப்படி பார்க்குறான். நெக்ஸ்ட் டே என்ன பார்க்குறான், இப்படி பார்க்குறான், என்னடா இது ராமருக்கு உட்கார இடம் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜப்புன்னு எகிரி குடிச்சு ஒரு சால விருட்சத்தை உடச்சி பெருசாக ஒரு ஆசனம் பண்ணி, ராமா வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் சேர்ந்து உட்காந்துக்கிறா அதில். அதுக்கப்புறம் இப்படி பார்த்தார் ஹனுமான், சுக்ரீவனுக்கு வியவஸ்தை கிடையாதப்பா அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஹனுமான் போய் இன்னொரு பெரிய கட்டையை உடச்சி இது பண்ணி, லக்ஷ்மணா நீங்கள் உட்காருங்கோ அப்படிங்கிறார். ஹனுமான் உட்காரல, லக்ஷ்மணா நீங்கள் உட்காருங்கோ அப்படிங்கிறார். ஒரு தாசனுக்கு தான் இன்னொரு தாசனுடைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் தெரியும். இந்த தலைவர்கள்லாம் அப்படியே உட்காந்துருவாங்க, தாசனுக்கு தானே தெரியும். லக்ஷ்மண் நான் உட்கார மாட்டேன், அண்ணா முன்னாடி உட்கார மாட்டேன்னு. அண்ணா முன்னாடி உட்காரக்கூடாது, பட் அவள் உட்காந்துட்டே இருக்காளே, அதனால உட்காரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி லக்ஷ்மணனை உட்காத்தி வைக்கிறாளாம். அப்புறம் சொல்கிறா, நீங்கள் எனக்கும் சுவாமி, நீங்கள் லக்ஷ்மணன் கிட்ட என்ன சொல்கிறான், அது ஹனுமான், நீங்கள் எனக்கு சுவாமி, நீங்கள் உட்காருங்கோ, நீங்கள் நின்னா நான் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, குழியில் தான் போய் நிற்கணும், உட்காருங்கோ அப்படின்னு. அப்படி உட்காருங்க. அதனால் இன்னொன்று சொல்கிறேன்னா, உபகார பலம் மித்திரம் அபகாரோ அரிலக்ஷணம். உபகாரம் பண்ணால் அது மித்திரத்துவத்தை வளர்க்கும். நீங்கள் யாரோடையாவது ஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா, see what you can give. அபகாரம்னா என்ன, அவன் ஃப்ரெண்டு தான் ஆனால் கொஞ்சம் கிராக்கு அப்படின்னு யார்கிட்டயாவது ஏதாவது பேசி தப்பாக சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னொருத்தரை பற்றி, அதுக்கு பேர் அபகாரம்னு பேர். இல்லை அவனை பற்றி இது பண்ணுறது, இல்லை அவன்கிட்ட எப்போ பாரு நாங்கள் 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, நான் எப்போ பைசா கேட்டாலும் அவன் தருவான், நான் திருப்பி தரமாட்டேன், இந்த மாதிரி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போயின்ட்டுருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நிற்காது. நீ பணமாக கொடுக்க வேண்டாம், வேறு ஏதாவது கொடுக்கலாம், புரியறதில்ல. அந்த மாதிரி அபகாரத்தினுடைய பலம் அரிலக்ஷணம் அப்படிங்கிறது. அரினக்க எதிரித்தன்மை ஆர் எனிமிட்டின்னு அர்த்தம், எனிமிட்டி வளரும். ஆத்யைவதம் வதிஷ்யாமி தவ பாரியாபகாரிணம். பியூட்டிஃபுல்லாக ராமர் ஒரு இடத்துலையும் என்ன சொல்கிறோன்னா, அந்த வானரனை நான் கொல்கிறேன், உன்னை பாரியாபகாரம் பண்ணவனை நான் கொல்கிறேன், அந்த அதர்மியை நான் கொல்கிறேன், அந்த துஷ்ட வானரனை நான் கொல்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அவர். எதுக்கு ஏன் அப்படின்னா பின்னாடி பார்ப்போம். எல்லா இடத்துலையும் அதே வார்த்தை தான் போடுறார். அந்த மாதிரி ராமரும் சுக்ரீவனும் இது பண்ணுறார். சுக்ரீவன் ஒவ்வொன்று அழறார், திடீர்னு நினச்சிட்டு அழறார். என்ன 2 விஷயத்துக்காக அழறார். ஒன்று தன்னுடைய நிலைமையை நினச்சி அழறார். இன்னொன்று என்னென்னா, அண்ணா கிட்ட நான் எவ்வளோ அன்பாக இருந்தேன், எவ்வளோ லவ்வபுல்லாக இருந்தேன், அப்படிப்பட்ட அண்ணா என்னோட மனைவியை பிடிங்கிட்டு என்னை வீட்டை விட்டு வெளில அனுப்பிச்சுட்டார் அப்படின்னு அதை தாங்க முடியாமல் இது பண்ணுறார். எங்கே எல்லா இடத்துக்குமே சேர்ந்து போவோம், சேர்ந்து வருவோம், இதெல்லாம் பண்ணுவோம், ஆனால் இப்படி ஆகிடுதே
அப்படின்னு ஒவ்வொன்று அழறார். ஸ்ரீராமர் வந்து கேட்குறார், சொல்லுப்பா இப்போ தெளிவாக சொல்லு எனக்கு சுக்ரீவா, உனக்கும் உன்னுடைய பாரியாவாக அபரணம் பண்ண அந்த வானரனுக்கும் என்ன எனிமிட்டி, எதனால வைரம் வந்து வளர்ந்தது சொல்லு எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு எக்ஸாக்டாக நீ சொல்கிறத எல்லா டீட்டெயில்ஸை பொறுத்து எங்கே ஸ்ட்ரென்த்து எங்கே வீக்னஸ் இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து அவனை வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன். சுக்ரீவன் வந்து முழு கதையை வந்து சொல்கிற, வாலி சுக்ரீவருடைய கதையை வந்து சொல்கிறார். சொன்னால் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ரிக்ஷராஜா அப்படிங்கிறவருக்கு பிறந்த நாங்கள் 2 பேருமே பிரதர்ஸு, வாலி சுக்ரீவன். என்னோட அண்ணா வந்து வாலி. அந்த வாலி வந்து அப்பா காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து வாலி தான் வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவர் ராஜ்யாபிஷேகத்தில். நான் வந்து அவருக்கு பரமதாசனாக இருந்துட்டு ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலையும் நான் பார்த்துட்டேன். மயன் அப்படின்னு ஒரு இவனுடைய பையனாக இருக்கக்கூடிய மாயாவி அப்படின்னு ஒரு தானவன் வந்தான். அந்த தானவன் வந்து அந்த தானவன் வந்து ஒரு வாட்டி வந்து வாலியை வந்து சண்டைக்கு இழுத்தான். என்னாச்சு, அந்த மாயன்னு ஒரு ராட்சசனை வந்து யாரு அந்த ராட்சசன் பேர் என்ன, மாயாவி அப்படின்னு ஒரு ராட்சசனில் ஒரு தானவன். அவன் வந்து வாலி 2 பேருக்கும் வந்து ஒரு சண்டை வந்துடுது. ஏதோ ஒரு பொம்மநாட்டி விஷயத்தில் சண்டை வந்திருக்கு. ஆரம்பத்துலேருந்து வாலிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்திரீ மோகம், அதில் வந்து ஜாஸ்தி வாலிக்கு. அதில் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய சண்டை வந்து இந்த மாயாவி அப்படிங்கிற ஒரு ராட்சசன் வந்து கிஷ்கிந்தாவுடைய துவாரத்தில் வந்து கத்துறான், வாலி வெளில வாடா அப்படின்னு வான்னு கத்துறான். உடனே வாலியும் வெளில வர்றார், சுக்ரீவனும் வெளில வர்றார். வாலி மாதிரியே இன்னொருத்தன் இருக்கான். பார்த்தா 2 பேரையும் பார்த்த உடனே அந்த மாயாவி வந்து பயந்து போய்டுறான். ஐயோ தெரியாமல் வந்து ப்ரொவோக் பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான். பயத்தில் வந்து ஓடினான். வாலியும் சுக்ரீவனும் பின்னாடியே நாங்கள் ஓடினோம் அவனை பிடிக்கிறதுக்காக. ரொம்ப தூரம் ஓடினோம். ரொம்ப தூரம் போயிட்டு அவன் ஒரு வனத்துக்குள்ளே போயிட்டான். ஒரு கோரமான வனத்துக்குள்ளே போய் என்னாச்சு, அந்த வனத்துக்குள்ளேயே வந்து தேடின்னு போனோம். அப்போது என்னென்னா ஒரு குகை மாதிரி ஒரு இடம். அந்த இடம் என்னென்னா அந்த ஒரு குழி மாதிரி உள்ளே போய் குகையாக இருக்குது. பொதுவாக குகைன்னா மலையில் இருக்கக்கூடிய சில குகைகளாக இருக்கும். இது வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு மாதிரி குழி மாதிரி போய் போகிறது. அதாவது உள்ளே போனால் இந்த வழியாக தான் வெளில வந்தானோ, வேறு எந்த வழியும் கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு பாதைன்னு வச்சு, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அந்த மாயாவி உள்ளே ஓடிட்டான். அதுதான் அந்த மாயாவி இருக்கிற இடம், அவனுடைய சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த இடத்துல தான் நீ இருக்கியான்னு சொல்லிட்டு வாலியும் உள்ளே போனார். நானும் உள்ளே வரேன்னு கூட போனேன். அப்போ வாலி என்ன சொன்னான்னா, நானே பார்த்துக்கிறேன், நீ இங்கே வெளியே இரு, நான் முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு வாலி சொன்னார். நான் வந்து இல்லை நான் கூட வருவேன் அப்படின்னு நான் வந்து சண்டை போட்டேன். அப்போ வாலி வந்து என்னுடைய பாதத்து மேலே சத்தியம், நீ எனக்கு தாசனாக இருக்க இல்லையா, என்னோடய பாதத்து மேலே சத்தியம், நீ வந்து என் கூட வரக்கூடாது, நீ இங்கேயே வெளியில் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிட்டு அவர் உள்ளே போயிட்டார். உள்ளே போனால் ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. எவ்வளோ டைம் எடுத்து, 1 நாள் ஆச்சு ஒன்றுமே தெரியல, 2 நாள் ஆச்சு ஒன்றுமே தெரியல. நீ அந்த பக்கம் பார்த்து உட்காந்துருக்க. 2 நாள் ஆச்சு ஒன்றுமே தெரியல, 1 மாதம் ஆச்சு ஒன்றுமே தெரியல. அப்படியே போய் 1 வருஷம் ஆகிடும். ஒரு வருஷம், 1 சம்வத்சரம் முழுக்க கழிஞ்சு கூட ஒன்றுமே தெரியல. அப்புறம் என்னாச்சு, 1 வருஷம் முடியும் போது ரத்தமாக 6 ஓடி வெளியில் வருதான்.
வெயிட் பண்ணான். சுக்ரீவன் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தான், அதுவே வரல. மனசில் ஒரு பயம் வந்துருத்தோ. என்ன பயம் வந்துருத்தோ? வாலி போயிட்டார் அப்படின்னு. ஏன்னா வாலியோடைய வேகத்துக்கும் வீரத்துக்கும் என்றைக்கோ வேலையை முடிச்சுட்டு வெளில வந்திருக்கணும் இல்லையா? வாலி தான் போயிட்டார் அப்படின்னு நினச்சிண்டு அழுது, சரி அந்த அந்த தானவன் இனிமேல் வந்து வெளியில் வரக்கூடாது, அந்த மாயாவி அசுரன் வெளில வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குகையோட வாயை வந்து ஒரு பெரிய பர்வத்தத்தினுடைய கல்லை வச்சு மூடிட்டான். மூடிட்டு பரம சோகத்தில் தண்ணி வந்து ஜலத்தினால தர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு அண்ணாக்கு, யாருக்கு? சாகாத வாலிக்கு, செத்துட்டான்னு நினச்சிட்டு தர்ப்பணம்லாம் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து கிஷ்கிந்தாக்கு மூஞ்சியை தொங்க போட்டுட்டு 1 வருஷம் கழிச்சு வந்தார். வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஓன்னு அழுக. எந்த விதத்துலேயும் எதுலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எதுலேயுமே இது பண்ணல, ஒன்றுமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் கூட இருக்கிற மந்திரி மற்றவா எல்லாரும் வந்து சுக்ரீவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி, இந்த பாரு கிஷ்கிந்தா ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா வானரங்களுக்கும் யாராவது ஒருத்தர் வேணும், வேறு யாருக்குமே அந்த தகுதி இல்லை, இன்னும் அங்கதன் வந்து ரெடியாகல. யார் அங்கதன்? வாலியோட பையன். அதனால் வந்து சுக்ரீவா அப்படின்னு சொல்லி மற்றவா எல்லாரும் வற்புறுத்தினதுனால சுக்ரீவன் வந்து ராஜ்யத்தில் போய் உக்காந்துட்டான். எல்லாம் முடிச்சிட்டோடனே அங்கேருந்து பார்த்தா திடீர்னு ஒன்றா வந்தான். டாயின்னு ஒரு கத்து, இவ்வளோ பெரிய விஷயம். அது வந்து டாயின்னு ஒரு கத்து. யாருன்னு பார்த்தா வாலி. என்ன பண்ணுறது வாலியை இல்லை? அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து ராமா. வாலி வந்துட்டான். நான் வந்து உடனே என்னுடைய சிம்மாசனத்துலேருந்து இறங்கி தலையில் இருக்கிற மகுடத்தை வந்து வாலியோடைய பாதத்தில் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணேன். ஆனால் வாலிக்கு தன்னுடைய கோபம் குறையலை. அவன் என்ன நினச்சுட்டான், நான் அவரை உள்ளே வச்சு குகையை மூடிட்டு நான் வந்து ராஜ்யத்தை அபகரிச்சுட்டேன்னு நினச்சிண்டு நான் எவ்வளோ வாட்டி வாலிக்கு வந்து எடுத்து சொன்னாலும் வாலி வந்து அதை வந்து எடுத்துக்கிறதா இல்லை. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டேன், எவ்வளவோ பேசி பார்த்துட்டேன், அப்சல்யூட்லி அவனுடைய குரோதம் குறையவே இல்லை. எந்த அளவுக்கு போயிட்டான் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய ஒய்ஃபை வந்து அவன் எடுத்துட்டான் அப்படின்னு ஓன்னு அடர் சுக்ரீவன். இந்த இடத்துல ராமருக்கு கோபம் வருது. அந்த வானரம் என்னுடைய அம்பை வந்து சந்திக்கிறது மட்டும் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ராமர். வாழ்ந்துட்டு போட்டோம், கொஞ்ச நேரம் வாழ்ந்துட்டு போட்டோம். ஹிருஷ்ட கதைய விஸ்ரப்தோ யாவதாரோப்பியதே தனுஹு சிருஷ்டஷ்ச ஹீ மயா பானோ நிரஸ்தஷ்ச ரிபுஸ்தவ. கொஞ்சம் அதாவது ராமர் என்ன கோபமாக சொல்கிறார் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக நான் அவனை கொன்னுடுவேன், அவன் இனிமேல் உயிரோடு இருக்க போகிற காலம் வந்து அவன் என் கண்ணு முன்னாடி வருது மட்டும்தான் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னொரு தடவை அஷ்யூர் பண்ணுறார் சுக்ரீவனுக்கு. கவலைப்படாத, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்தது சுக்ரீவன் வந்து ராமரை வந்து காஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். காஷன் பண்ணுறதுன்னு நினைக்கிறத விட வாலியை பற்றி ராமர் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். எந்த அசுரனை வந்து கொன்னாரு வாலி? மாயாவி அப்படின்னு ஒரு அசுரன். அந்த மாயாவி வந்து என்ன பண்ணியிருக்கான், உள்ளே போய் அவனுடைய ஃபுல் ஃபேமிலி உள்ளே இருந்திருக்கான். யார்? அந்த குகைக்குள்ளே. வாலி என்ன பண்ணியிருக்கான், தேடு அது பெரிய இடம் போல் இருக்கு, தேடுன்னு தேடி மாயாவி மட்டும் இல்லாமல் மாயாவிக்கு சம்பந்தமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா குடும்பம் ஃபுல்லாக அடித்து கொண்டு இருக்கான் போட்டு. இதில் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாயாவியோடைய அப்பா பேர் என்ன சொன்னோம்? மய அப்படின்னு பேர். இந்த மாயாவிக்கு ஒரு பிரதர் உண்டு. அந்த பிரதர் பேர் வந்து துந்துபி அப்படின்னு பேர். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, துந்துபின்னு ஒரு பிரதர் இருக்கட்டும். அப்போது இந்த மாயாவியை கொன்று பண்ணியிருக்கா. அப்போது வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த வாலி வந்து எவ்வளவோ வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறமும் சுக்ரீவனை வந்து எல்லளவும் நம்பலை.
பரம குரோதத்தில் இருக்கக்கூடிய. வாலிக்கு வந்து என்ன 2 வீக்னஸ் அப்படின்னா, கோபம் கண்ணை மூடிண்டு வரும். 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, டேய் வாலி வாடா சண்டைக்கு அப்படின்னு சொன்னால் வாலியால் வந்து பொறுமையாக இருக்க முடியாது. எப்போ வாலியை வந்து ப்ரொவோக் பண்ணோம் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக ப்ரொவோக் ஆகிடுவார் வாலி. இது வந்து வாலிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சர். இது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ சுக்ரீவன் வந்து வாலிக்கு தன்னால் நேர்ந்த அந்த ஒரு அபநீதி இருக்குது இல்லையா, அந்த விஷயத்தை வந்து ஃபுல்லாக வர்ணிச்சுட்டு வாலியோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ராமருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ஏன்னா வாலி சாதாரண ஆள் இல்லை, பரம பலசாலி. வாலி அப்படின்னு சொன்னால் போகிறோம், சுக்ரீவனுக்கு வந்து நடுங்கும். சொல்கிறான், நான் பயந்து பயந்து வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் ராமா. இந்த 2-3 வானரங்கள் இருக்குல்ல, ஒரு 5-6 பேர் இருக்கா இல்லையா, இவா நான் எங்கே போனாலும் வருவா, எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றணும்னு பார்த்துட்டே இருப்பா. வாலி பற்றி ஏதாவது நியூஸ் கிடச்சுன்னா சொல்லுவோம், அங்கேருந்து உடனே ஓடி போயிடுவோம், நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக சொல்கிறான். அப்போது வாலியை பற்றி வந்து சுக்ரீவன் வந்து சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, எனக்கு தெரியும் ராமா, நீ ரொம்ப பெரிய, நீ வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது, பெரிய சூரன்னு தெரியும். இருந்தாலும் வாலியை பற்றி நீ தெரிஞ்சுக்கணும். வாலி எவ்வளோ பெரிய பலசாலி இருந்தாலும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், சுக்ரீவன் மனசில் ஒரு சங்கை இருக்குதுன்னு அர்த்தம். என்ன சங்கை அப்படின்னா, சுவாமி நீங்கள் வந்ததுலேருந்து அதை கூட இப்படி வச்சுருக்கல வெஞ்சு எங்கேயும் பிரயோஜனம் பண்ணி பார்த்ததில்லை. வில்லு பெருசாக இருக்கு, ஓகே, சொல்லு சுக்ரீவா, சொல்லு சுக்ரீவா, நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு. சரி, அது ஓகே, அது இப்படி ஆற்றில் வெஞ்சு அது எங்கேயாவது ஏதாவது அடித்து பார்த்தா தானே நம்பிக்கை வரும். வாலியை வந்து கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கான், எத்தனை பேர் அடித்து கொண்டிருக்கான், என்ன பண்ணியிருக்கான், எல்லாமே தெரியும். வாலியோடைய எல்லா பராக்கிரமமும் வந்து சுக்ரீவனுக்கு தெரியும். அதனால் வந்து வாலியை பற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பலங்கள், வாலியினுடைய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அந்த பலத்தை வந்து ராமருக்கு வந்து எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து சுக்ரீவன் மனசில் வருது. அப்போ சுக்ரீவன் வந்து ஒரு பெரிய விற்த்தாந்தத்தை கொடுக்குறான் வாலியை பற்றி. என்ன அப்படின்னா, வாலி எப்படிப்பட்டவன்னா ராமா, வாலி எப்படிப்பட்டவன்னா, மேற்கில் இருக்கிற சமுத்திரத்துலேருந்து கிளம்பி கிழக்கில் இருக்கிற சமுத்திரத்துக்கு போய் அப்படியே தட்சிணத்தில் இருக்கிற சமுத்திரம், இந்த 3 சமுத்திரத்தையும் பார்த்து தரிசனம் பண்ணி சந்தியா பண்ணிவிட்டு சூரியோதயத்துக்குள்ளே திருப்பி வந்துடுவான். அந்த அளவுக்கு பராக்கிரமசாலி. எதுக்கு அப்புறம் இந்த பர்வதங்களுடைய சிகரங்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒவ்வொரு சிகரத்தையும் வந்து அப்படியே தன் கையால் தூக்கி வானத்தில் தூக்கி அடித்து ஒரு சிகரத்தினால இன்னொரு சிகரத்தை அடித்து எல்லாத்தையும் சூறாக்கிடுவான். அந்த அளவுக்கு பலசாலி அவன். அப்புறம் இங்கே தெரியறதில்ல, பெரிய 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 விருட்சம்லாம் அதெல்லாம் வந்து அனாயாசமாக அப்படி தூக்கி எடுத்து, அதாவது பிச்சு போட மாட்டான், அடி வேரோட பிடுங்குற அளவுக்கு அவனுக்கு சக்தி இருக்குது. இன்னொரு கதை சொல்கிறேன் கேளு. அந்த துந்துபி இருக்கான் இல்லையா, அந்த துந்துபி முன்பொரு காலத்தில் துந்துபி அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப உயரமாக இருக்கக்கூடிய ஆளவன், பெருசாக இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. 1000 யானைகள் பலம் கொண்டவன் அந்த துந்துபி. அந்த துந்துபி வந்து என்ன பண்ணான் அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து அவனுடைய அந்த பலம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பலம் நிறைய இருந்தால் எங்கேயா பிரயோகம் பண்ணணும்னு நினைப்பான். சும்மா நான் ரொம்ப பெரிய இவ்வளோ பலம்லாம் இல்லை, சும்மா 10 நாள் ஜிம்முக்கு போய் இங்கே எப்படி ஆனோடனே வீட்டில் வந்து யாரையாவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு இடிப்பான். இப்படி குத்தி பார்க்கறது, இதுக்கிட்ட என்ன குத்துற அப்படின்பா. இல்லை நான் ஜிம்முக்கு போகிறேன், என்ன இது குத்துற, அதுக்கு வலிக்கிறதா, ஸ்ட்ராங்காக எடுத்தா அப்படின்னு வேற கேட்பான். சும்மா கொஞ்ச நாள் ஜிம்முக்கு போனவனுக்கே அப்படின்னா 1000 யானை பலம் இருக்கிறவனுக்கு வந்து நான் யாரோட போர் பண்ணணும், நான் போர் பண்ணாதான் தன்னுடைய பலமும் தன்னுடைய கான்ஃபிடென்ஸையும் வந்து திருப்பி தனக்குத்தானே வந்து ஊர்ஜிதம் பண்ணி கொண்டுட்டே இருக்க முடியும். அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, முதல்ல சமுத்திரன் இடத்துல போய் சமுத்திரனை வந்து போருக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி சமுத்திரன்ட்ட போருக்கு போகிறான் துந்துபி. சமுத்திரன் வந்து
என்ன துந்துபி, நீ இவ்வளோ பெரிய பலசாலி, எங்கிட்ட போய் சண்டைக்கு வந்திருக்கியே, எங்கிட்ட நீ ஜெயிச்சு என்ன பெருசாக நீ போகிற, உனக்கு எந்த பெருமையும் கிடையாது அப்படின்னு சமுத்திரன் வந்து நன்னா நழுவிட்டான். நான் என்ன சொல்கிறேன், நீ அந்த பக்கம் போனேன்னாக்க பல பல சிகரங்கள் கொண்ட ஹிமவன் இருக்கான், ஹிமாலயாஸ் ஃபுல்லாக. அவன் கூட நீ சண்டை போட்டேன்னா உன்னோட லெவல் அது. அப்படி நான் சொல்கிறேன். ஒரே ஜம்ப்பு நேரம் வந்தான் துந்துபி. ஹிமவன் கிட்ட வந்து டமால் டமால்னு ஒரு சீக்கிரமாக அடிக்க ஆரம்பித்தான். ஹிமவன் அங்கேருந்து வந்தான். எப்பா துந்துபி, இதை பாருப்பா, ஆஜீவனை எங்கேயும் யாரோடையும் சண்டை போடணும் அப்படின்னு நான் எங்கே எந்த சங்கல்பமும் கிடையாது. நீ என்ன சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறதுலேயும் பிரயோஜனம் கிடையாது. நான் வந்து ஏதோ ரிஷிகள் முனிவோர்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து நிவாசஸ்தானமாக இருந்துட்டுருக்கேன். என்ன சண்டை போட்டு உனக்கு என்ன போகிறது சொல்லு. அப்போ நான் சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிற மாதிரி எனக்கு சமமாக யுத்தத்துக்கு யாராவது ஒரு பேர் சொல்லப்போ நீ அப்படின்னு நான். அதுக்கு என்ன, நீ போயேன் கிஷ்கிந்தாவில் வந்து வாலின்னு ஒருத்தர் இருக்கான், அவன்கிட்ட போ. தெரியும், இதுக்கு பேர் புத்திசாலித்தனம்னு பேர். எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பவரை செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் சண்டை போடுவேன், அதெல்லாம் நம்மளால் முடியாது அப்படின்னா அந்த பக்கம் கை காட்டி விட்டுடணும். வாலிக்கிட்ட போ, வாலி தான் உனக்கு சரியான இது. அப்புறம் ஒன்று நீ வாலிக்கிட்ட போய் சும்மா சண்டைக்கு வா அப்படின்னு சொன்னாலே அவன் சண்டைக்கு வருவான். என்ன மாதிரி லேட் பண்ணிலாம் பண்ண மாட்டான். நீ டைரெக்டாக சண்டைக்கு போ அப்படின்னு. துந்துபி அங்கேருந்து வரான். வாலி, பெரிய பலச்சல்யா நீ, அதுவா நீ, இதுவா நீ, வெளில வா, சண்டை போடலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி வெளில வந்த உடனே ஒரு பெரிய எருமை மாடு மாதிரி, காட்டெருமை மாதிரி ஆயிட்டான். யார்? துந்துபி. தன்னுடைய இதை அவ்வளோ ஒரு பலசாலமாக இது பண்ணி ஃபுல்லாக ப்ரவோக் பண்ணுறான். அந்த மாதிரி என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், எப்படி ப்ரவோக் பண்ணுறான் தெரியுமா வாலியை? வாலி பர், சாயங்காலம் ஆயின்ட்டுருக்கு, நீ என்ன பண்ண, உன்னுடைய ஸ்திரீகள் எல்லார்கிட்டையும் போய் சொல்லிவிட்டு அவளோட கொஞ்ச நேரம் ஜாலியாக இருந்துட்டு வா. அப்புறம் உன்னோட பையன் இருக்கான்ல, நைட்டோட நைட்டாக அவனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுரு. அப்புறம் உன்னுடைய மந்திரிகள்லாம் இருக்கா இல்லையா, அந்த மந்திரிகள் இடத்துலலாம் வந்து ப்ராப்பராக யாருக்கு என்னென்ன பொறுப்புன்னு சொல்லிவிடு. அதுக்கப்புறம் உனக்கு முக்கியமாக லவ்வபுளாக இருக்கக்கூடிய ராணி இருப்பா இல்லையா, அந்த ராணிக்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு வந்துடு, நீ திருப்பி வரமாட்டேன்னு. நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு இது இருக்குது தெரியுமா, பஸ்ஸில் ஓடுற பஸ்ஸில் ஏறினவனு கேட்பான், ராமாயணத்துலேருந்து வருது, போ வாலி சொல்லிட்டு வா அப்படின்றான். சொல்லின்னு வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்பான். பஸ்ஸில் ஏறினோன்னே சொல்லின்னு வந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்பான். நான் சென்னை வந்த புதுசில் இருந்து சொல்லின்னு வந்துட்டியான்னு, சொல்லிட்டு வந்தேனே அப்படின்னு. ஏறு, அது வேறு திட்டுவான், தயிர் சாதம் ஏறு உள்ள அப்படிமா. தயிர் சாதம் ரெண்டுமே புரியல, சொல்லின்னு வந்தியாவும் புரியல, தயிர் சாதம்னு திட்டுறானே அதுவும் புரியல. எதுக்கு ரெண்டு திட்டுறானா, என்ன பண்ணுறானே புரியல. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கேட்ட உடனே தான் சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் தான் மெதுவாக அண்டு இது வந்து மெட்ராஸில் மட்டும்தான் இருக்கு. இப்போ நான் ஒரு வருஷமாக கோயம்புத்தூரில் வந்து கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். அங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பாஷையோ பேச்சோ கிடையவே கிடையாது. அப்புறம் மெட்ராஸில், தமிழ்நாட்டில் மற்ற இடத்துலலாம் கிடையாது. இன்னும் மெட்ராஸில் மட்டும் ஒரு பேச்சு இருக்குது, ஒரு இது மாதிரி இருக்குது. சொல்லின்னு வந்தியா அந்த மாதிரி வாலிக்கிட்ட, யார்கிட்ட? துந்துபி வந்து வாலிக்கிட்ட சொல்கிறான் அந்த மாதிரி அப்படின்னா. வாலி வந்து வெளியில் வந்தானா, என்ன கூப்பிட்டியா? குரோதத்தை வந்து அப்படி அடக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு குரோதம் இருக்குல்ல, வந்தான். கழுத்தில் வந்து தக தக தகன்னு ஒரு தங்க ஹாரம். அந்த தங்க ஹாரம் வந்து வாலிக்கு அவள் அப்பா இந்திரன் போட்டது. அது இருக்கிறது மட்டும் பரம சக்திசாலியாக பலசாலியாக இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அது இல்லை வால்மீகி ராமாயணத்தில். 1/2 இல்லை. அப்புறம் வரேன், அது சொல்கிறேன் என்ன 1/2ன்னு. அப்போது இங்கேருந்து வரான். அந்த காட்டெருமை மாதிரி அந்த துந்துபி இருக்கான் இல்லையா, பெருசாக, அவனை எடுத்து யுத்தம்னா கோரமான யுத்தம் பிடிச்சி எந்த பக்கத்துலேருந்து வந்தாலும்
பொச்சக்குன்னு அடி வாலி பின்னி எடுக்கிறான் துந்துபியை. அடித்து மொத்தமாக அந்த அந்த பெரிய காட்டெருமை இருக்குல்ல, அதை ஒரு லம்பாக ஆக்கி அப்படி எடுத்து அப்படி தூக்கி போட்டான் பார். பொத்துன்னு போய் ஒரு இடத்துல விழுந்தது. முடிஞ்சிடுத்து. துந்துபி கதை ஓவர். சும்மா போய் போட்டிருக்கலாம்ல. போடுறச்சே இந்த இதோடைய ரத்தம்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே அங்கே பக்கத்தில் இருந்த மதங்கமுனி ஆசிரமில் தெரிச்சுட்டு. மதங்கமுனி பார்த்தார், என்னடா இது, யார் இது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இப்படி அசிங்கம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யார் இந்த இடத்துல இப்படி அசுத்தம் பண்ணாலோ அவள் இந்த இடத்துக்கு வந்தால் செத்து போயிடுவா அப்படின்னு சாபம் கொடுத்தார். அதுதான் அந்த ரிஷ்யமுக பர்வத்தமான இடம். ரிஷ்யமுக பர்வத்தம் மதங்கமுனி ஆசிரமத்தினுடைய அந்த ஒரு ரேடியஸ். அதனால தான் அந்த ஒரு இடத்துல அந்த ரிஷ்யமுக பர்வத்தம் அந்த அந்த ஏரியாவில் தான் சுக்ரீவன் பண்ணுறான். இதெல்லாம் சுக்ரீவன் வாலியை பற்றி ராமர்கிட்ட வாலி கிரேட்னஸை பற்றி பலத்தை பற்றி சொல்லின்னு இருக்கான். கிரேட்னஸை பற்றி இல்லை, பலத்தை பற்றி சொல்லின்னு இருக்கான். அப்படி சொல்லிவிட்டு அப்படி காட்டுறான் ராமர்கிட்ட, ராமா இங்கே பாரு, அந்த துந்துபி செத்து போனால அந்த காஞ்சு போய் அந்த துந்துபியோடைய எலும்பு கூடு பாருங்க எப்படி மலை மாதிரி குவிஞ்சு கிடக்கு பாரு அப்படின்னு. அந்த இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு ஒரு பெரிய டைனாசோரோட எலும்பு கூடு ஒன்று வச்சுருப்பாள் இங்கேருந்து அந்த கார்னர் மட்டும். எதாவது இருந்துன்னா இங்கே ஒரு காலேஜ் இருக்குது, இது எக்மோரில், போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இது ராமா, நான் நீ தப்பாக எடுத்துக்காத ராமா, பட்டு அவ்வளோ சக்தி இருக்கிற வாலியை ஒன்றால் அடிக்க முடியும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணு, உன் கால்னால் இந்த எலும்பை நீ தட்டி விடு, நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா. ராமர் சக்தி அதுக்கு முன்னாடி அந்த அளவுக்கு உனக்கு சக்தி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்று கொல்லுன்னு சிரிக்கிறான் லக்ஷ்மணன் பக்கத்துலேருந்து. அப்படின்னு சிரிக்கிறான். யாரை பார்த்து? சுக்ரீவனை பார்த்து சிரிக்கிறான். அது வால்மீகி அழகாக எழுதுறார். லக்ஷ்மணன் சிரிக்கிறான் அப்படின்ட்டு. யாரை பற்றி? அண்ணா பற்றி பேசுறதான். அதுவும் எந்த விஷயத்தில்? வீரத்தை பற்றி. எதை? சிவதனுஷை அப்படி அப்படி தட்டி தூக்கினவர் இல்லையா, எழுந்திருக்குண்ணா அப்படி தட்டி எடுத்து டக்குன்னு எடுத்து டமால்னு உடைச்சவர். அது போட்டோம். இப்படி சிரிச்சுட்டு சைலண்ட்டாக இருந்துட்டான் லக்ஷ்மணன், வேறு எதுவும் சொல்ல. அது மாதிரி ராமர் இல்லை, ராமரும் இப்படி ஒரு வெறும்னா நம்மகிட்ட சிரிச்சுட்டு கால் இல்லை, காலோடைய அந்த கட்டை விரல் இருக்குல்ல, அதால் அந்த எலும்பு கூட ஒரு அடி அடித்தாரான். 100 யோஜனை தூரம் போய் விழுந்தது அந்த எலும்பு கூட. சுக்ரீவனுக்கு ஒன்றும் நம்பிக்கை வரல. இல்லை இல்லாமா, அன்னைக்கு அவன் அடிக்கும்போது சதை மாமிசம் அதெல்லாம் சேர்ந்துருந்தது, அந்த வெயிட்டோடு தானே வாலி தூக்கி போட்டான். இப்போ தான் எல்லாம் காஞ்சி போய் வெயிட் இல்லாமல் இருந்திருக்குமே, நிஸ்சாரமாக இருக்கிறதே அப்படின்னு ஒன்று. சரி இப்போ என்ன தான் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் சொல்கிறான். இங்கே பாரு ராமா, அந்த பெரிய விருட்சம் இருக்குல்ல, அந்த விருட்சத்தை வாலி தான் கையாலேயே அடித்து பிச்சிருவான். அவனுடைய கையாலேயே அடித்து பிச்சிட முடியும் அவனால். நீ அந்த விருட்சத்தை நீ ஏதோ காண்டிபம் ஏதோ ஒன்றும் வச்சுருக்கிய, வந்ததுலேருந்து கையிலேயே வச்சுருக்கிய கோதண்டம், காண்டிபம் இல்லை கோதண்டம் இப்படி வச்சுருக்கிய, அதில் வேறு ஏதோ ஒரு யாரா ஓட்டினா அப்படி அது ஏதோ ஒன்று வச்சுருக்கிய, அது ஏதாவது ஒரு விருட்சத்தை பேதிச்சு கொடுத்தோன்னா, அந்த விருட்சத்தை போய் அடிச்சதுனாக்க எனக்கு ஒரு அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் ராமா அப்படின்னு. ராமரில் திருப்பி சிரிக்கிறாராம். சரிப்பா பண்ணி தொலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் என்ன பண்ணாராம், பண்ணார் இப்படி எடுத்தாராம். எடுத்துட்டு இப்படி பண்ணி அந்த விருட்சத்தை பார்த்து அப்படி ஒரு
போட்டார் அப்படி டமால்னு. என்னாச்சான், ஒரு விருட்சம் இல்லை, 7 விருட்சத்தை தொலைச்சுண்டு போய் அதுக்கப்புறம் இருந்த ஒரு பெரிய பாறையை அடித்து சுக்குநூறாக்கி அதுக்கப்புறம் அம்பு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் பூமிக்குள்ளே போய் பாத்தாளத்துக்கு போய் ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த அம்பு திருப்பி கொண்டு வந்து ராமருடைய அம்பரா துணியில் வந்து உட்காந்துருக்கும். சொல்லு, என்ன சொன்ன? ஏதோ விருட்சம் ஏதோ சொல்லியிருந்தே சுக்ரீவா, என்ன சொன்ன? பார்த்தா சுக்ரீவனை காணும். எங்கே சுக்ரீவன் எங்கே அப்படின்னு லக்ஷ்மண் கேட்குறார். பார்த்தா கீழே அப்படியே நமஸ்காரம், பரிபூர்ண நமஸ்காரத்தில் இருக்கான் சுக்ரீவன். அப்படியே எழுதுறார் வால்மீகி, அவருடைய மஸ்தகம் நதமஸ்தகா அப்படின்னு எழுதுறார். அவருடைய மஸ்தகத்தை வந்து ராமர் முன்னாடி பூமியில் வந்து தலை வந்து பூமியில் பட்டு அப்படி நமஸ்காரம் பண்ணுறான். இப்படி தொட்டு நமஸ்காரம் இல்லை, ஐயா இப்படியும் நமஸ்காரம் இல்லை, இப்படி இல்லை, தலையை வந்து அப்படி சாஷ்டாங்கமாக ராமருடைய காலில் போட்டானா. பா பாடி நமக்கு கஷ்டம் இருப்பா அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் சுக்ரீவனுக்கு. அதனால் வந்து ராமர் வந்து நாட் ஜஸ்ட் பராக்கிரமசாலி, அந்த பராக்கிரமத்தினால ஒருத்தனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நம்பிக்கையும் கொடுக்கறதுல ஒரு தீரனாகவும் இருக்கார் அவர். இந்த விஷயத்தை வந்து இது பண்ணும். அதனால் வந்து ராமர் என்ன சொல்கிறார், இதை பார், எல்லாம் முடிஞ்சுடுத்தோ, எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சுடுத்து, நீ என்ன பண்ண, இப்போ போயிட்ட உடனே வாடி வெளியில் வா, சண்டைக்கு கூப்பிட அவனை போ. நம்ம ஃபுல்லாக ஒரே சுக்ரீவனுக்கு ஒரே ஜாலியாக இருக்கு. வால்மீகியும் வேற எதை பற்றியும் பேசலை இந்த இடத்துல. உடனே போகிறான், ஏய் வாலி வெளியில் வாடா, துரோகி, அண்ணன் என்ற பேரில் இருக்கும் கபட நாட்டக்காரனே, திருடா, கழவாளி, வெளியில வாடா, வெளிலவா அப்படின்னு ப்ரொவோக் பண்றான். பயங்கர குரோதத்தோட, இங்க வெளியில வா, அப்படி வரவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பினா பக்கத்துல வாலி நிக்கிறான். வந்துட்டியா நீ அப்படின்னு பொக்கு 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 பொக்குன்னு சண்டை, செம்ம சண்டை ரெண்டு பேருக்கும். மாடிக்க செம்ம சண்டை. ஆனால் வாலிக்கு பராக்கிரமம் ஜாஸ்தி, பலமும் ஜாஸ்தி. அடி பின்னி எடுக்கிறான். ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அப்படி சுக்ரீவனுடைய 2 கை இருக்குல்ல, அந்த 2 கையை எடுத்து இப்படி போட்டு அடிக்கிறான் சுக்ரீவனை, துணி துவைக்கிற மாதிரி. சுக்ரீவன் இப்படி போகிறான். அப்புறம் சுக்ரீவன் அவன் கையால் அடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு கையை இப்படி பிடிக்கிறான். 2 பேரும் கட்டி புரண்டு ஒரே சண்டையோ சண்டை. சுக்ரீவன் இப்படி இப்படி பார்க்குறான், எங்கேருந்து இந்த பானம் வரப்போகிறது அப்படின்னு பார்க்குறான். ஒருத்தர் சொல்லி அனுப்பிச்சாரு, நீ முன்னாடி போ, நான் பானத்தை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு. அவர் எங்கே போனாரப்பா, எங்கேயா அவரு அப்படின்னு பார்த்தான். ஒரு லெவலுக்கு மேலே பார்த்தான். சரி இன்னைக்கு நம்ம செத்து போடுவோம் போல் இருக்கு. ராமரும் ஏதோ சொன்னார், ஆனால் செய்யல. இதெல்லாம் மனசில் வருது அவனுக்கு. ராமர் சொன்னார், ஆனால் செய்யலை. பராக்கிரமசாலி தான், எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு என்னை அனுப்பிச்சி விட்டாரு. இப்போ நான் வந்து மாட்டின்ட்டேன் இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓட்டம் பிடிச்சான். ஓட்டம் பிடிச்சி ஓடி வந்தான் பாரு. பார்த்தான் ராமர் வந்து கோபப்படாத, நீ என்ன பண்ணு, நான் சொல்கிறத கேளு, தயவுசெய்து கோபப்பட்டு என்னை பற்றி எந்த விதமான தப்பான கருத்தையும் மனசில் கொண்டு வந்துடாத சுக்ரீவா, வெயிட் பண்ணு, கோபப்படாத அப்படின்னு ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிற ராமர். சுக்ரீவா, நீ அங்கே சண்டை போடும்போது நீங்கள் 2 பேரும் எப்படி தெரியுமா இருக்கேள், நீங்கள் 2 பேரும் அஸ்வினி குமாரர்கள் மாதிரி ஒரே மாதிரி இருக்கேள். சுக்ரீவ ஸ்ரூயதாம் தாத்த, ஹே குழந்தை கேளு, தாத்தனா குழந்தை செல்லமே, மை டியர் அப்படின்னு அர்த்தம். தாத்த சுக்ரீவ ஸ்ருணு,
क्रोधश्च व्यपनीयतां कारणं येन बाणोयम समया न विसर्जितः. நான் ஏன் பானம் விடலை அப்படிங்கிற காரணத்தை கேளப்பா. அலங்காரேன வேஷேன பிரமாணேன கதேன ச துவம் ச சுக்ரீவ வாலி ச சதுருஷௌஸ்தா பரஸ்பரம். வேஷபூஷத்தில் சின்ன வயசுலேருந்து ஒரே மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் பண்ணிப்பா தெரியும் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இந்த ட்வின்ஸ்னால் அது என்ன ரூலுன்னு தெரில, ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் இல்லை இல்லையா? அது ஏதாவது ரூலான்னு ஹாஸ்பிட்டலில் சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்பாளா? ஓ சண்டை வராமல் இருக்கிறதுக்கா? ஓ இது க்ரீன் போட்டால் அது ரெட்டு போட்டுனா குழந்தை சண்டை போடுமா? அது 2 பசங்களாக இருந்தால் அது கிடையாது, அந்த ரூல் கிடையாதா? சரி போட்டோம். அப்படி ஏதோ பழகிருப்பா போல் இருக்கு. அவள் தலை வாரிக்கிற ஸ்டைலும் சரி எல்லாமே சேமாக இருக்கும் போல் இருக்கு. அதனால் வேஷபூஷத்தில் அதுக்கப்புறம் என்ன, உங்கள் உடம்போட பில்ட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. மூஞ்சி ஒரே மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் நடக்கிற மேனரிசம் இருக்குல்ல, நடக்கிற மேனரிசம் வாலி அப்படின்னு அவன் மூஞ்சி ஆட்டுறதும் சரி, சுக்ரீவான் அவன் மூஞ்சி ஆட்டுறதும் சரி, ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் ராமர் எங்கே இருக்கார்? கேமராமேன் மாதிரி பக்கத்துலேயே நின்றுருக்காரா? அப்படி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தார் தெரியுமா ராமர்? பல யோஜனை தூரம் தள்ளி இருந்தார். இப்போது நாம் இங்கே இருக்கோம்ல, நம்ம இங்கே மொட்டை மாடியில் இருக்கோம் இல்லையா? இங்கேருந்து அந்த இந்த லைட் ஹவுஸ் இருக்குல்ல, பீச்சில் ஒரு லைட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த லைட் ஹவுஸ் மேலே ஸ்னைப்பர் ஷாட் அடிக்கிறதுக்கு ராமர், ஸ்னைப்பர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்னைப்பர் ஷாட் வந்து ராமர், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸ்னைப்பர் தெரியுமா? ஸ்னைப்பர் ஷாட் தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? இப்போதைக்கு ஹையஸ்ட் ஸ்னைப்பர் ஷாட் வந்து ஐ திங்க் 4 கிலோமீட்டர்ஸும் 5 கிலோமீட்டர்ஸும் இல்லையா? அது அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அடிக்க முடியும் அதை. சரியா? சரி, இல்லைன்னா நீங்கள் போய் பாருங்கள், ஸ்னைப்பர்னு போட்டெல்லாம் போகிறோம், அவ்வளோ வீடியோ வரும். பாதி படம் அதை வச்சு தான் பண்ணுறான். ராமர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்னைப்பர். ஸ்னைப்பர்னு என்ன தெரியுமோ? நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது. இங்கே அடிக்கிற காற்று, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி போய் பார்த்துட்டு வரணும். நம்ம எங்கே அடிக்க போகிறோமோ, டார்கெட் எங்கே இருக்கோ, நம்ம அடிக்க போகிற இடத்துலேருந்து இன்றைக்கி காற்று எப்படி அடிக்கும், நாளைக்கு காற்று எப்படி அடிக்கும், ஈரப்பதம் எவ்வளோ இருக்கும். ஏன்னா அந்த அம்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த அம்பு ட்ராவல் பண்ணணும் அவ்வளோ தூரம், அதோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்கணும். அப்புறம் நேராக அங்கே இருந்துன்னா அப்படியே நேராக அடிக்க முடியாது. அம்புனா கொஞ்சம் இப்படி அடிக்கணும், அப்போ தான் இப்படி போய் அப்படி விழும். என்ன ஆங்கிளில் அடிக்கணும், இது எல்லாமே ராமருக்கு தெரியும். இப்போ ராமருக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து தெரியுமோ வில் வித்த, அந்த மாதிரி தெரிஞ்சவா இன்னும் யாருமே கிடையாது இந்த உலகத்தில். உலகத்தில் இல்லை, இத்தனை நாள் சிருஷ்டி ஆரம்பித்த காலத்தில் நின்று மட்டும் தனுர் வேதத்தில் சஸ்திரம் ஏந்தியவர்களில் நான் ராமனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்கிறாருன்னா சும்மாவா? ராம சஸ்திர பிரதாமகம். அந்த மாதிரி ராமர் அங்கேருந்து பார்க்குறாரு, அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது, அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது 2 சின்னதாக தான் இருக்கும். அந்த 2 சின்ன டாட்டில் ஒரு டாட்டு மேலே அம்பு படணும். எவ்வளோ கஷ்டம்னு யோசிச்சு பாருங்க. அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து சும்மா நம்ம சினிமாவில் வர மாதிரி இங்கே ஒரு கருப்பு மச்சம் வச்சுட்டு போகிறது அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து ஸ்வரேன வர்ச்சசா சைவ பிரேக்ஷிதேன ச வானரஹா விக்ரமேன ச வாக்கியச்ச வியக்திம் வா நோபலக்ஷியே. அப்புறம் அப்படியே வந்து பார்த்தா சத்தம் போடுறது இருக்கு இல்லையா? அந்த சத்தம் போடுறதெல்லாம் கூட ஒரே மாதிரி சத்தம் போடுறீங்கப்பா. கர்ஜனை, சிம்ம கர்ஜனை பண்ணுறா, 2 பேரும் ஒரே மாதிரி இது பண்ணுறாள். பராக்கிரமம் காட்டுறதுலையாவது ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா 2 பேரும் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பராக்கிரமம்ல ஒன்றா இருக்குது. அதனால் ராமர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, தத்த அபயம் வதோ நாம பாதகம் மஹத்புதம் அகம் ச லக்ஷ்மணச்சைவ சீதா ச வர வார்ணினி த்வத தீனா வயம் சர்வே வனே வனேஸ்மின் சரணம் பவான் தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பூயஸ்த்வம் மாம் மா ஸ்ருங்கீஷ்ச வானர. ஹே வானர சிரேஷ்டனே, ஹே வானர சிரேஷ்டனே, நான் லக்ஷ்மணன் சீதா
3 பேரும் சுக்ரீவா இப்போ உனக்கு அதீனமாக இருக்கோம், நாங்கள் உன்னுடைய சரணத்துக்கு வந்திருக்கோம், நாங்கள் 3 பேருமே உன்னுடைய பொறுப்பு. நம்பர் 1. 2வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நான் அபயம் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் உனக்கு. நான் என்ன வாக்கு கொடுத்துருக்கேன்? அபயம்னு உனக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். அபயம்னு வாக்கு கொடுத்த நானே இன்கேஸ் நான் விடுற அம்பு உன் மேலே விழுந்ததுன்னா, நானும் சரி, என்னுடைய எத்தனை நாள் வந்த குலம் சரி, பரம்பரையும் சரி, கொடுத்த வாக்கு எல்லாமே என்ன ஆகும்னா எவ்வளோ பெரிய பாப்பிஷ்டன் ஆயிடுவேன் தெரியுமோ. அதனால் ஒரு முகூர்த்தம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ. அடுத்த முகூர்த்தத்தில் போய் திருப்பி கூப்பிட திருப்பியா இந்த வாட்டி போ. அதனால் இந்த வாட்டி ஏதாவது ஒன்று கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி நீ உன்னை தனிமையாக காட்டுற மாதிரி இது பண்ணிட்டு போ. இது நடுவில் உத்தரகாண்டத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது. உத்தரகாண்டத்தில் ஒரு இடத்துல அகஸ்தியர் வாலியை பற்றி சொல்லும்போது சொல்கிறார், அம்மா நீ வாலியை அடித்த தெரியுமா? வாலியை அடித்த தெரியுமா? அவன் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா? இப்போ எல்லோரும் ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறதுலாம் எதனால? ராவணனை கொன்னதுனால. ராவணனை கொன்று வாகை சூடியதுனால். ஓகே, ராவணனை கொண்டு நீ ஒரு தடவை என்னாச்சு தெரியுமா? ஒரு தடவை நர்மதா தீரத்தில் நர்மதா தீரத்தில் சஹஸ்ரார்ஜுனன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த சஹஸ்ரார்ஜுனர் அப்படிங்கிற ராஜா அவ்வளோ திறமசாலி, அவ்வளோ பெரிய ஆள். அந்த சஹஸ்ரார்ஜுனனோட ஒரு தடவை சண்டை போட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தாக்க, சஹஸ்ரார்ஜுனன் மொத்தமாக ராவணனை அடித்து ராவணனை கட்டி போட்டு அவனை ரோட்டில் ராவணனை கட்டி கூட்டின்னு வந்தானான். எங்கள் நர்மதா தீரத்தில் பந்தி பண்ணி வச்சுட்டானா. அதாவது எல்லாரும் பார்க்குற இடத்துல ராவணனை கட்டி போட்டான். யார்? சஹஸ்ரார்ஜுனோ நாம ராஜா பாகு சஹஸ்ரபான் எஸ் ஸ்மரண மாத்திரேன கதம் லபேத் நஷ்டஞ்ச லபேத். அது ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது சஹஸ்ரபாகு மேலே. அந்த சஹஸ்ரபாகுக்கிட்டேருந்து ராவணனை விடுவிக்கிறதுக்காக புலஸ்தேரை போகிறார். புலஸ்தேர் போய் புலஸ்தேர் ஆஹா நீங்கள் வந்திருக்கேன்னு அவர் நமஸ்காரம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வேணும்னு கேட்டதுக்கப்புறம், என் பேரனை கொஞ்சம் விட்டுடேன் அப்படின்னு கேட்டார். புலஸ்தேரை யார் அமைச்சிருப்பா? விஸ்ரவஸ் அமைச்சிருப்பார் இல்லையா? விஸ்ரவஸ் கைகசி அமைச்சிருக்கா. கைகசி அமைச்சு போய் அவன் ஏன்னா சஹஸ்ரபாகு ஒருத்தர் பேச்சு கேட்பான்னா அது இந்த மாதிரி பரம ரிஷிகளுடைய பேச்சு தான் கேட்பாருன்னு தெரியும். ரொம்ப உத்தமமான பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் விடுவிச்சுன்னு வந்தாப்பா. அதுக்கப்புறம் ராவணனுடைய ஒரே வேலை என்னென்னா, யார் பலசாலி அப்படின்னு பார்ப்பான். அந்த பலசாலியோட போய் சண்டை போட்டு தான் அதோட பலசாலி அப்படிங்கிறதுல அவனுடைய இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு வாட்டி அப்படி தான் கிஷ்கிந்தா வந்தான். வாலி வெளியில் வா அப்படின்னா, அப்போ சுக்ரீவன் வெளியில் வந்தான். சுக்ரீவன் வெளியில் வந்துட்டு, நீ யார் அப்படின்னு கேட்டானா. நான் தான் ராட்சச ராஜன் ராவணேஸ்வரன் அப்படின்னு சொன்னான். நீ என்ன வேணும் அப்படின்னா, வாலியோட யுத்தம் பண்ணும். ஏன் உனக்கு வாழ்க்கை மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் போயிடுதா அப்படின்னு கேட்டான் சுக்ரீவன். ராவணனுக்கு கோபம் வந்தது. இந்த பாரு, இந்த பக்கம் இந்த சமுத்திரம், அந்த பக்கம் அந்த சமுத்திரம், அந்த பக்கம் இந்த சமுத்திரம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டே தான் இருப்பார் வாலி. பட் நீ இதே மாதிரி சுக்ரீவன் சொல்கிறான், உனக்கு ஏதாவது கடைசியாக ஏதாவது ஆசை கீசை இருந்ததுன்னா அதை முடிச்சுக்கோ. ஏன்னா நீ இது பண்ண ரைட்டில் பாரு அப்படின்னானா சுக்ரீவன். ரைட்டில் பார்த்தா அப்படியே வெள்ளை வெள்ளையாக ஒரே கல்லாக குமிஞ்சிருக்கான். ஒன்று மாதிரி தான் எல்லாம் சண்டை போடணும்னு வாலியோடு வந்தவா, அவளுடைய எலும்பு தான் அதெல்லாம் அப்படின்னானா. உன்னோடதும் அங்கே சேர்ந்துரும் அப்படி சீக்கிரமே அப்படின்னு சொன்னோம். சிக்கா உன்னோடதும் சேர்ந்துரும். சரி, உனக்கு அதுக்குள்ளே இல்லை, நான் ராவணன் வரது மட்டும் வெயிட் பண்ணி செத்து போக முடியாது, எனக்கு உடனே உனக்கு செத்து போகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்ததுன்னா, இல்லை யார் சொல்கிறா? சுக்ரீவன் ராவணனை பார்த்து சொல்கிறானா. அப்படி ஏதாவது உனக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா
நீ வந்து இப்போ அநேகமாக அவர் வந்து தட்சிண தட்டத்தில் வந்து சந்தி பண்ணிட்டுருப்பார், நீ அங்கே போயேன் அப்படின்னா. ராவணன் போனானா. ராவணன் வந்து என்ன பிளான் பண்ணான்னா, வாலிக்கு தெரியாமல் அவனை கேட்ச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சைலண்ட்டாக போனானா. வாலி வந்து இப்படி ஓம் சமுத்திர ராஜாயனமா ஏதோ ஐ திங்க் அவள் அப்பா இந்திரனுக்கு ஏதாவது பிளான் பண்ணிடணும் அப்படி போய் அப்படி பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அப்படி போனானா. அவன் பிடிக்கும்போது அப்படி நகர்ந்து வாலி என்ன பண்ணா, ராவணன் எடுத்து தன்னுடைய அக்கல்ல வந்து ஒரு அமுக்கு அமுக்கினான். அக்கல்ல ஒன்றுமே பேசலை, அக்கல்ல ஒரு அமுக்கு அமுக்கிண்டு ஒரு நசுக்கி அங்கேருந்து ஒரு குதிச்சு இந்த பக்கம் இருக்கிற சமுத்திரத்துக்கு வந்தானா. ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிற சமுத்திரம், அங்கேருந்து வெஸ்டர்ன் சைடு இருக்கிற சமுத்திரம், அப்புறம் அங்கேருந்து அந்த பக்கம் எல்லாம் போயிட்டு திருப்பி இந்த சமுத்திரத்துக்கிட்ட வந்து நான் விட்டுட்டு சொல்லி, யார் நீ, எதுக்கு வந்திருந்த, என்ன விஷயமா வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டான். என் பேர் ராவணேஸ்வரன் சார், ஐயா உங்களோட யுத்தம் பண்ணான்னு வந்தேன். யுத்தம் பண்ணான்னு வந்தியா? சரி, என்ன யுத்தம் பண்ணலாமா? இல்லை, உங்களுடைய வேகம், உங்களுடைய பலம், உங்களுடைய வீரம், உங்களுடைய பராக்கிரமம் உங்களை மாதிரி வேறு யாருமே கிடையாது. அதனால் வந்து நான் உங்களோட மித்திரனாக இருக்கணும். ஏன்னா என்னால் சண்டை போட்டு உங்களை ஜெயிக்க முடியாது. அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கோங்க, இனிமேல் என்னதெல்லாம் உங்களதெல்லாம் என்னது, அதே மைத்திரன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ராவணன் வந்து ராவணனோட வாலி வந்து ஃப்ரெண்டாரான் அந்த இடத்துல. அவளும் அக்னி வளர்த்து அக்னி சாட்சியாக இனிமேல் உனக்கு எதுனாலும் நான் பண்ணுறேன், எனக்கு எதுனாலும் நீ பண்ணுறேன் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து இது பண்ணிக்கிறான். என்னது, ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறான். இது வந்து பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் which Rama did not know even while he was killing Vali. ஏற்கனவே வாலியை கொல்றதுக்கு முன்னாடியே வாலி வந்து ராமனுடைய சத்ரு. சுக்ரீவனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே. ஏன்? சத்ருவோட ஃப்ரெண்டு. அப்படின்னா சத்ருவோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஃப்ரெண்டா சத்ருவா? சத்ருவோட சத்ரு ஃப்ரெண்டு. இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதான் சொல்லி அந்த மாதிரி வந்து ராமர் வந்து இப்போது சுக்ரீவன் இன்னொன்னே இப்போ என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, பாரு சுக்ரீவா, ஒரு முகூர்த்தம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, திருப்பி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு, இந்த வாட்டி லக்ஷ்மணன் ஏதாவது கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி, தூரக்கேந்து கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போடப்பா அப்படின்னு. கஜபுஷ்பம் அப்படின்னு ஒரு புஷ்பம் பத்தினால ஒரு கொடி இருந்துதான். அந்த கொடியை உடச்சி அதை வந்து மாலையாக போட்டு விஜயி பவ அப்படின்னு அம்சம். அதாவது சுக்ரீவன் பேசலை, பட் அந்த மூணு இந்த வாட்டி அம்பு போட்டுருவல்ல அப்படின்னு ஒரு தயக்கம் இருந்திருக்கும் போல் இருக்கு. வால்மீகி ஃபஸ்ட்டு டைம் சும்மா இருந்தார் இல்லையா, இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா திருப்பி எல்லாரும் வா நம்ம கிஷ்கிந்தா பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு கிஷ்கிந்தா பக்கம் போகலாம். இப்போ வந்து அந்த கிஷ்கிந்தா பக்கம் போகிறச்சே அந்த மரங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, அந்த பூக்கள் எல்லாம் அப்படியே குனிஞ்சு ராமரையும் சுக்ரீவனையும் இது பண்ணுறது. சுக்ரீவன் முன்னாடி நடக்க, பின்னாடி ராமன் வில்லேந்தி போக, கடைசியில் ஹனுமான் வர, அது வந்து அந்த ராஜ தோரணை வந்து அழகாக இருந்தது. எல்லாம் எழுதுறாரு. அந்த சரோவர்லாம் வந்து அழகழகாக இருந்தது. அங்கே இருக்கிற பட்சிகள்லாம் வந்து கீன்னு கத்தித்து அப்படிங்கிறார். இது எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த என்வரன்மெண்ட்டை ஏன் வந்து இப்போ திடீர்னு வால்மீகி வந்து அழகாக வர்ணிக்கிறார் அப்படின்னா, இப்போ வந்து வெற்றி நடை போட்டுக்கொண்டு போகிறார்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு இன்டைரக்டாக காட்டுறதுக்காக தான் அது வந்து ஒரு கவியோடைய ஒரு விஷயம். அதனால் வந்து பண்ணுறா திருப்பி சண்டை, ஓரமான சண்டை நடக்கிறது. இந்த வாட்டி அவர் இந்த மாதிரி கஜபுஷ்ப மாலை ஒன்று போட்டுருக்கார். யார்? சுக்ரீவன் போட்டோன்னு அங்கேருந்து ஒரு அடிக்கிறச்சே வந்தது பாரு பானம், நேராக வந்து வாலியோட நெஞ்சில் டக்குன்னு அடிச்சுது. ஏற்கனவே ராமர் சொல்கிறார், சுக்ரீவா நான் போடுற அம்பு இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு அம்பு தான் போடுவேன் நான். அந்த ஒரு அம்பு போட்டேன்னா அந்த ஒரு அம்பு உயிரை எடுக்கிற அம்பு.
அம்புலேயே வந்து உயிர் எடுக்கிற அம்பு இருக்குது, உயிரை எடுக்காத அம்பு இருக்குது. கிளியர் தான். அது உயிரை எடுக்கிற அம்பு சுக்ரீவா, நான் அதை போட்டுற அவ்வளோ சீக்கிரம் போட்டுற முடியாது, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அனர்த்தமாயிடும் அப்புறம் மொத்தமாக. இந்த வாட்டி போடுறார், போட்ட உடனே செதறி போய் விழுறான் வாலி. கமால்னு அப்படி வந்து விழுறான். அப்படின்னு வந்து ஒரே வாலி வந்து இஸ் இந்த லாஸ்ட் பிரேத். அப்படியே கோபமாக வந்து பரம கோபத்தில் இருக்கான் வாலி. இந்த சுக்ரீவன் போகும்போது செகண்ட் டைம் வந்து கூப்பிட்றான்ல சுக்ரீவன், ஏய் வாலி வெளியில் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டான் இல்லையா, வெளியில் வா, வாடா திருப்பி வாடா, என்னடா உள்ளே போய் திருப்பி போய் ஒளிஞ்சுன்ட்ட, வெளில வா அப்படின்னு ஒன்று வெளியில் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறா, தாரா இருக்கா இல்லையா, யார் தாரா வந்து ஒரு பதிவிரத்தையில் கணக்காகக்கூடியவள். பதிவிரத்தைகளுடைய பேர்களில் தாராவுடைய பேரும் உண்டு. அவள் வாலியோடைய ஒய்ஃபாக கூட இருக்கலாம். இன்னொரு ஒய்ஃப் யார், இன்னொரு ஆன்டி ராமர் இருக்கக்கூடியவாளுடைய ஒய்ஃப் பேர் பதிவிரத்தையில் வருது. யார், மண்டோதரி. மண்டோதரி, தாரா, இவாயல். இந்த சைடு அனசூயா இதெல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பட் இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம சனாதன தர்மத்தில் ஓ ராமருடைய எதிரியா அவளை நாங்கள் எதுக்குமே எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படி கிடையவே கிடையாது. ராமருடைய எதிரி தான் இருந்தாலும் இன்றைக்கும் வந்து சிவதாண்டவ ஸ்தோத்திரம் நம்ம சொல்லின்னு இருக்கோம். யார் பண்ணா, ராவணன் பண்ணது. பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், யூஸ் பண்ணுறோம். ராவணனுடைய ஒய்ஃப் தான் இருந்தாலும் டெய்லி கார்த்தால டெய்லி நம்ம அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டோம். தமிழ்நாட்டில் இருந்த பழக்கம். அந்த பேப்பர் வச்சுருக்கேன் நான், ஒரு 2 பக்கத்துக்கு இருக்குது, அதை படிக்கணும். சப்த நதிகளை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது, இதை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது, பதிவிரத்தைகளை ஞாபகப்படுத்திக்கிறது, தேவர்களை ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் டெய்லி கார்த்தால எல்லாரையும் ஸ்மரிச்சுட்டு நாள் ஆரம்பிக்கணும். அதில் வந்து டெய்லி ஸ்மரிக்க வேண்டிய சப்த பதிவிரத்தைகளில் வந்து தாராவும் மண்டோதரியும் இருக்கா. வி ஆர் நாட், அதாவது அப்சல்யூட் ப்ரூட்டலி நியூட்ரல் அப்படின்னா சனாதன தர்மம். இது நமக்கு தெரியும், நமக்காவது தெரியணும். ஒன்றும் தாரா என்ன சொல்கிறான்னா, தம்து தாரா பரிஷ்வஜ்ய ஸ்னேகாத் தர்ஷ சௌஹிருதாக உவாச்ச திராச சம்பிராந்தா ஹிதோர்தகம் இதம் வச்சா. உங்களுடைய ஹிதத்துக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் நான் தாரா. சாது குரோதமிமம் வீரம் நதிவேகம் இவாங்கதம் ஷயனாத் உதித்தா கால்யாம் தியஜ புக்தாமிவ ஸ்ரஜம் கால்ய மேதேன சங்கிராமம் கரிஷ்யசி ச வானர வீரதே சத்ருபாகுல்யம் பல்குதாவா ந வித்யதே சஹசா தவ நிஷ்கிராமோ மமதாவான்ன ரோச்சதே ஸ்ரூயதாம் அபிதாஸ்யாமி என் நிமித்தம் நிவாரயதே பூர்வமாபத்திஹி குரோதாத் சத்வமாஹ்வாயதே யதி நிஷ்பத்யச்ச நிரஸ்தஸ்தே ஹன்யமானோ திசேகதः त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानं शङ्कं जनयतीवमे. இதுக்கு தான் சங்கம் ஜனயதீவமே. எனக்கு சந்தேகம் ஏற்படுறது, உங்களுடைய ஹிதத்துக்காக சொல்கிறேன். குரோதத்தில் வசம்பட்டு போய் கண்ணு மூடித்தனமாக சண்டை போடாதீங்கோ, உங்களுடைய ஹிதத்துக்காக சொல்கிறேன். இப்போ நைட் ஆறுது, இந்த டைம் ஆல்மோஸ்ட் லேட் ஈவினிங்காக இருக்குது. படுத்து தூங்கி எழுந்துட்டு கார்த்தால போய் சண்டை போடுங்கோ. இந்த சமயம், இந்த சகுனம், இந்த நிமித்தம் வந்து சரியாக இல்லை, இப்போ போகாதீங்கோ. இதே மாதிரி துர்நிமித்தத்தை பற்றி மண்டோதரியும் ராவணனுக்கு சொல்ல போகிறான். வாலியை வந்து தாராவுடைய பேச்சு கேட்க போகிறதில்ல, திட்டுறான். வாய மூடு, நான் போயிட்டு வரேன். சின்ன பையன், நேற்றுக்கு பிறந்த பையன், என்னை பார்த்தாலே வந்து ஓடி போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, என்னன்னா புரிஞ்சுக்கோங்கோ, எனக்கு ஏதோ டவுட்டாக இருக்குது. உங்களை பார்த்தாலே ஓடி தன்னால் ஒளிஞ்சவன், இப்போ வந்து சண்டை போட்டுட்டு இப்போ அடி வாங்கிட்டு ஓடி போனவன், இப்போ திருப்பி வந்து உங்களை கூப்பிட்றான்னா எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது. எனக்கு ஏன் டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா, என்னுடைய குப்தச்சரர்கள், நம்மளுடைய ராஜ்யத்தினுடைய குப்தச்சரர்கள் வந்து சுக்ரீவனுடைய அணியில் இருக்கா.
சுக்ரீவன் கூட கொஞ்சம் பேர் சுற்றின்னு இருக்கால்ல, அதில் இருக்கா? யாரோ தசரதன்னு ராஜாவான், அந்த ராஜாவோடைய வாக்பரிபாலனத்துக்காக சத்தியமாகவும் பராக்கிரமத்திலையும் சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய தேவேந்திர லோகத்தையே வெல்லக்கூடிய பராக்கிரமுடைய ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி சுக்ரீவனுடைய மைத்திரம் பண்ணியிருக்காருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். இப்போ சுக்ரீவனுடைய பலம் அங்கே பின்னாடி இருக்கிறவருடைய ராமர். அதனால் இப்போ நம்ம சண்டைக்கு போகாமல் இருக்கிறது நல்லது. அப்போது 2 விஷயம் ராமரை பற்றி தாரைக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கு. சண்டைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாலிக்குமே ராமர் அந்த பக்கம் இருக்கார் அப்படிங்கிறதும் தெரியப்படுத்துறது. பட் வாலி அதை கேட்டுக்கிறது இல்லை, திரஸ்காரம் பண்ணிடுறான். அதெல்லாம் போனால் சொன்ன நான் போகிறேன் அப்படின்னு போனால் தாரா எழுதுண்டே அனுப்புகிறான். நான் தாரா ரொம்ப வெரி இன்டெலிஜென்ட் பர்சனாக இங்கே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாரு, அதாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறாரு. அந்த மாதிரி போய்ட்டு அதில் ஒரு அதுக்கு முன்னாடி சர்க்கத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்லோகம் இருக்குது. திரவந்திச்ச மிருகாஹா சீக்கிரம் பக்னாஹா இவர் அநேஹயா பதந்திச்ச ககா பூமௌ க்ஷீணா புண்ணியா இவ கிரகா. அந்த கிஷ்கிந்தா போகும்போது அந்த வாலி சாகரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நிமித்தம் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, அந்த வானத்தில் பறந்துட்டுருக்கிற அந்த காக்கா திடீர்னு அதோடைய உயிர் போச்சுன்னா அப்படி பொத்துன்னு கீழே வந்து செத்து போயிடும். இதை பார்த்துருக்கேலான்னு தெரியல, நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை. பொட்டுன்னு கீழே வந்து செத்து போயிடும். அப்புறம் ஓடிண்டே இருக்கிற மிருகம் திடீர்னு விழுந்துட்டு அப்படி இருக்கும். இதெல்லாம் எதனால் விழுறது அப்படின்னா, அதனுடைய புண்ணியம் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே விழுறது. இந்த விஷயத்தை சொல்கிற அந்த மாதிரி இப்போ வாலியோடைய காலம் முடிய போகிறது. அவனே எங்கே விடுறான், சாவனுடைய பிடி விடுறான் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதனால் எல்லாமே பாப்ப புண்ணியத்தினுடைய கணக்கில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சைடில் சொல்கிறான். ஸோ தாராவோட இது பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நேராக வாலி போகிறான். ராமர் அடித்து தூரக்கேந்து அடிச்சுடுறார். அதுக்கப்புறம் கேள்வி அப்படி கேள்வி கேட்குறார் வாலி. ராமரை பார்த்து கேள்வியான கேள்வி கேட்குறான். என்னெல்லாம் கேட்குறான் தெரியுமா? மாதிரி எந்த விதத்தில் தர்மம் இது சொல்லுங்க. இது இன்னி மட்டும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இல்லையா? இன்னி மட்டும் சும்மா ராமரை வம்புக்கு இழுக்கணும்னா இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம். போட்டோம். வாலி ஃபஸ்ட்டு வாலி கேட்குறான், எப்படி நீ அடிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போது ராமர் அப்புறம் நீலாம் ஒரு ராஜாவா, உனக்கு தர்மமே தெரியாதா? ராமரை திட்டுறார். இன்ஃபேக்ட் வாலி என்ன பண்ணுறாருன்னா ராமரை திட்டுறார், உனக்கு தர்மமே தெரியாதா? நல்ல வேலை வாலி திட்டி ராமரை கேள்வி கேட்டார். இதுதான் ஐ திங்க் வாலிக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பின்னாடி பட்டிமன்றத்தில் ராமரை கேள்வி கேட்பாங்கோ, நம்மளே கேட்டுருவோம். ஸோ தட் ராமருடைய ஆன்சர் டாக்குமெண்ட் ஆகிடும். அட்லீஸ்ட் பட்டிமன்றத்தில் எப்போவுமே ராமர் பக்கம் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சம்டைம்ஸ் இந்த பூர்வ பட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா சித்தாந்தம் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அப்போ தான் இந்த மாதிரி துவம் நராதிபதே புத்திரஹா பிரதீதா பிரியதர்ஷனா பராங்முகா வதம் கிருத்வா கோத்திர பிராப்சிய குணஹா. இதெல்லாம் என்ன குணமை பாராமா? ஒளிஞ்சுண்டு அடிக்கிறதெல்லாம் என்ன குணம் இது? அதுக்கப்புறம் நீ யார் என்ன அடிக்கிறதுக்கு? நீ ஏன் என்ன அடிக்கிற அப்படின்னு ஹனாபினான்னு கேட்குறான். நீ ஏன் ஒளிஞ்சு? ஸோ வாலியோடைய மெயின் கொஸ்டினே உனக்கும் எனக்கும் என்ன இருக்குது? நம்பர் 1. ரெண்டாவது நான் ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கிறேன், நான் இது பண்ணுறேன், என்ன அடிக்க வேண்டிய ரீசன் என்ன? இப்போ என்னை கொல்ல வேண்டிய ரீசன் என்ன? மூணாவது, ஒளிஞ்சுண்டு ஏன் அடித்த? அந்த இடத்துல ராமருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ரோஷம் வருது. என்ன தெரியுமா சொல்கிறாரு?
வாலி யார் வேணால் பேசலாம் தர்மத்தை பற்றி, நீ பேசாத தர்மத்தை பற்றி. சேம் ஆன்சர் மகாபாரதத்தில் ரிப்பீட் ஆகுது. யார் கேட்குறா? கர்ணன் கேட்குறான், இது தர்மமானு. கர்ணா, தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு உனக்கு எந்த யோகியதையும் இல்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரி வாலி, தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு உனக்கு எந்த யோகியதையும் இல்லை. யார்கிட்ட? ராமர்கிட்ட. சரி, நமக்கு ராமர், வாலிக்கு ராமர் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால் பதில் சொல்லி தானே ஆனோம். தம் பாலயதி தர்மாத்மா பரதா சத்யவானுஜா தர்ம காமார்த்தான் தத்வஜ்ஞா நிகிரகானுகிரக ரதா. ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ கேள்வி தானே கேட்குற, இந்த பதில் சொல்கிறேன் எடுத்துக்கோ. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், இந்த ஹோல், இந்த இன்க்ளூடிங் கிஷ்கிந்தா, இந்த ஹோல் பூமண்டலம் வந்து, இந்த ஃபுல் ஜனஸ்தானம் வந்து யாரோடது அப்படின்னா இஷ்வாக்கு வம்சத்தோடது. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நான் இஷ்வாக்கு வம்சத்தில் வரக்கூடிய ராஜாவுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ். உனக்கு எனக்கு இங்கே இருக்கிறவா எல்லாருக்கும், நம்ம எல்லாருக்கும் சுவாமியாக விளங்கக்கூடிய ராஜா வந்து பரதன். எங்கள் அப்பாவோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு, என்னுடைய ராஜா பரதனுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு, அதர்மம் எங்கெல்லாம் நடக்கிறதோ அதெல்லாத்தையும் தடுக்கிறதுக்காக தான் நான் வனத்தில் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் நீ பண்ணது வந்து கோர் அதர்மம். பரஸ்திரீ வந்து இன்னொருத்தருடைய ஸ்திரீ எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து மகா அதர்மம். அதுக்கு வந்து உடனே தண்டனை கொடுத்தானோ. நன்னா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ எடுத்துக்கோ, நான் அடுத்தது தர்மம் தானே கேட்குற, எடுத்துக்கோ. மனு தர்ம சாஸ்திரத்துலன்னு சொல்கிறேன் கேளு. ராஜாபிர் திருததண்டஸ்ச கிருத்தவா பாபாணி மாணவா நிர்மலா ஸ்வர்கமாயந்தி சந்த சுகிருத்தானினோ யதா சாசனாத்வாபி மோக்ஷாத்வா தேன பாபாத் பிரமுச்சதே ராஜாஸ்துவசாசனம் பாபஸ்ய தவாப்னோதி கில்பிஷம். இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை மனு தர்ம சாஸ்திரத்துலேருந்து யார் கோட் பண்ணுறா? ராமர் வாலிக்கு கோட் பண்ணுறார். மனு யாரு? இஷ்வாக்குக்கு என்ன வேணும்? மனு இஷ்வாக்குவோடைய பையன், சன். அந்த மனு தர்ம சாஸ்திரத்தை வந்து மாணவர்களுக்காக, மாணவர்கள்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, மனிதர்களுக்காக, மனிதர்களாக வாழ்பவர் அனைவருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மனுஸ்மிருதி என்ன தெரியுமா சொல்கிறது? ராஜாவாக, ஒரு ராஜாவாக நான் கொடுத்தது உனக்கு தண்டனைன்னு புரிஞ்சுக்கோ. நீயும் நானும் யுத்தம் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாலிக்கும் ராமருக்கும் யுத்தம் நடக்கலை. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாரும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ராவணனுக்கும் ராமருக்கும் நடந்தது யுத்தம், வாலிக்கும் ராமருக்கும் நடந்தது யுத்தம் கிடையாது. வாலி தப்பு பண்ண வாலிக்கு ஒரு ராஜாவா ராமர் வந்து தண்டனை கொடுத்தார். அதில் என்ன தர்மம் சொல்றாருன்னா, ஒரு ராஜாவா தப்பு பண்ணவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கலைன்னா அந்த ராஜா வந்து கோர நரகத்துக்கு போவான். ஒரு தப்பு பண்ணவன் ஒரு ராஜாவோடைய ஆதீனத்தில் இருந்து, இதுதான் மனு தர்ம சாஸ்திரத்துலன்னு சொல்றாரு, ராஜாவோடைய ஆதீனத்தில் இருந்து அந்த விஷயத்துக்காக ராஜா கிட்ட போயிட்டு தண்டனையை வாங்கிண்டோ இல்லை தண்டனையே இல்லாமல் வந்தான்னா அந்த பாப்பத்திலிருந்து அவன் விடுபடுறான். இதுதான் தர்மசாஸ்திரம்னு சொல்கிறது. இப்போ நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தப்பு பண்ணுறோம், கோர்ட்டுக்கு போகிறோம், அந்த ராஜா வந்து தண்டனை கொடுக்குறார் அப்படின்னா அந்த தண்டனையை வாங்கிட்டோன்னா அந்த தப்புக்கு அதை தவிர வேறு பாப்பம் எதுவுமே கிடையாது. அந்த தண்டனையே வந்து அவனுடைய விஷயத்தை வந்து இந்த ஜென்மத்தில் இங்கேயே வந்து அது கிளியர் பண்ணிடும். இன்கேஸ் ராஜா வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு சரிப்பா ஓகே உன்னை விட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோ, ஏன் அப்போ கூட உன்னுடைய பாப்பமானது கிளியர் ஆகிடும். ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ராஜாவா எங்களுடைய நிர்பந்தத்தையும் கட்டுப்பாடையும் எங்களுடைய கஷ்டத்தையும் புரிஞ்சுக்கோவாளி. நீ வந்து தப்பு பண்ணி, என் ராஜ்யத்தில் யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ணி அவளுக்கு வந்து அவள் பண்ணுற தப்புக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கல அப்படின்னா ஒன்று நாங்கள் கோரமான நரகத்துக்கு போவோம், இன்னொன்று வந்து அந்த தப்பு வந்து உனக்கும் பாபம் இல்லாமல் போயிடும். எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான நிலைமை பாருங்கள். உனக்கு சரியான தண்டனையை நான் கொடுக்கல இன்னைக்கு அப்படின்னா நீ பண்ண பாவம் என்னோடதாகிறது வாலி.
அதுதான் அர்த்தம். என்னுடைய நாட்டினுடைய பிரஜை, நான் ராஜாவாக இருந்து அதற்கு சரியான தண்டனையை கொடுக்கல அப்படின்னாக்க அந்த மொத்த பாபமும் என்னை வந்து சேருறது. அதனால தான் ராஜா மிக மிக உயர்ந்தவன் வாலி. என்னுடைய ராஜா பரதன் 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 3-4 இடத்துல பரதன் பரதன்கிறார். ஏன்? என் தம்பி அவன். ஏன்? உனக்கும் ஒரு தர்மமான ஒரு தம்பி இருக்கான், நீ அவனை தூக்கி அடிச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணின்னு இருக்க தெரியுமா? என்னோட தம்பிப்பா, என் தம்பி என்னுடைய ராஜா, அவ்வளோ பெருமையாக சொல்லிக்கிறார். அந்த ராஜ்ய தர்மத்தை வந்து அவன் அயோத்தியாவிலிருந்து காப்பாற்றுகிறான், வனவாசத்தில் இருந்து நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு வந்து இப்போ இல்லை, சித்திரக்கூட்டத்துலேருந்து கிளம்பரிச்ச ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன்னா. அங்கே என்ன சொல்கிறார் ராமர்? அப்பாவோடைய கட்டளை, எல்லாருடைய தெய்வத்தினுடைய விதி என்ன அப்படின்னா, அயோத்தியாவில் இருந்து நீ ராஜ தர்மத்தை காப்பாற்று, தேசத்தை ஃபுல்லாக சஞ்சாரம் பண்ணி நான் ராஜ தர்மத்தை காப்பாற்றுறேன் வனவாசத்தின் மூலம். இதை தான் அங்கே சொன்னார். அங்கே சொல்லிவிட்டு பரதனை அனுப்புகிறார். அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறார். இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு உனக்கு கொடுத்த தண்டனையை பொறுத்த மட்டுமான தர்மம். 2வது மனு தர்மம் சொல்லிவிட்டோம். 3வது ஒன்று ஒளிஞ்சிருந்து அடித்தேன்னு சொன்னீங்க. உன் முன்னாடி வந்து அடிக்கணும்னு ஏதாவது ரூல் இருக்கா? நீ யாரு? நீ மிருகம். ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நீ மிருகம். அண்ட் நீ ராஜாவாக இருந்தாலும், அது மதங்கமாக இருக்கட்டும், இல்லை இதுவாக இருக்கட்டும், வியாக்கிரமாக இருக்கட்டும், எந்த மாதிரி புலியான மிருகங்களாக இருந்தாலும், அதை வந்து கூட்ட நீத்தியால் கபட்டமாக அது மூலமாக தான் அதை வந்து பிடிப்பா. அப்படி தான் ரூல். அதனால தான் நான் அப்படி பண்ணேன். இதில் வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா, வாலி முன்னாடி வந்தால் பாதி பலம் இருக்கு போய்டுன்னா போட்டுமே, அது எப்படி தர்மத்தில் வரும் இல்லையா? அது ராமருக்கு இழுக்கு இல்லை அந்த பாயிண்ட்டு. வால்மீகி எங்கேயும் சொல்லலை அந்த விஷயம். ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். வாலிக்கு வந்து மற்ற வாளுடைய பலம் பாதி பலம் வாலிக்கு வந்துடும், வால்மீகி எங்கேயும் சொல்லலை. இன்கேஸ் அது சொல்லியிருந்தாலும் தட் கெனாட் பி எ ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் ராமர் ஒளிஞ்சிருந்து அடிக்கிறது. ராமர் ஒளிஞ்சிருந்து அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன 2 தார்மீகமான கருத்து அப்படின்னா, நம்பர் 1 அது யுத்தம் கிடையாது. 2வது வந்து வாலி வந்து மிருகம். ஒரு மனிதனாக இருக்கக்கூடியவன் மிருகத்தை பிடிக்கும்போது அந்த மிருகத்தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதை பிடிக்கணும், பிடிக்கிறதோ அடிக்கிறதோ. இப்போ அந்த மான் பின்னாடி ஓடினார்ல, அப்போ ஏன் உங்களுக்கு இந்த கேள்வி வரல? மாயமான் முன்னாடி வரணும், நீ முன்னாடி வரணும். 2 பேரும் மான் கிட்ட வந்து கோதண்டம் இல்லை, ஸோ நானும் கோதண்டத்தை விட்டுட்டு மானும் நானும் சண்டை பண்ணணும். அப்படியே இருக்கு. மான்னா அம்பு விட்டு தான் அடிக்கணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். அதனால தான் வானரம் 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 வானரம்னு சொன்னார். ஸோ நம்பர் 1 வந்து செய்த தவறுக்கு தண்டனை, ஒரு ராஜாவாக நான் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை. 2வது அந்த தண்டனை நான் கொடுத்தாக வேண்டும். ஏன்னா மனு தர்ம சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய ராஜாவான பரதனுடைய ஆதீனத்தில் வரேன், கிஷ்கிந்தாவும் பரதனுடைய ஆதீனத்தில் தான் வருது. அதனால எனக்கு உனக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது. இது தர்மம், ராமருடைய தர்மம். அப்படின்ன உடனே கண்ணெல்லாம் பொங்கி வருது யாருக்கு? அப்புறம் சொல்கிறான், வாலி நீ யோசிச்சு பாரு, இன்னொருத்தரோட ஸ்திரீயை நீ எடுத்துட்டியே, எவ்வளோ பெரிய அதர்மம் அது. இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறார் ராமர், எனக்கு அதுதான் 18. நயஸ்ச வினயஸ்சோபௌ யஸ்மின் சத்யம் ச சுஸ்திதம் விக்ரமஸ்ச யதா திருஷ்டः ச ராஜா தேசகாலவித். சரி, அந்த ஸ்லோகம், அந்த ஸ்லோகத்தில் ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த பாரு, இன்னி மட்டும் நான் தர்மத்திலேருந்து தவறினதும் இல்லை, பொய் சொன்னதும் இல்லை,
சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றாமல் இருந்ததும் இல்லை. ரெண்டாவது, என் மனசு வந்து இப்போது நிஷ்கலங்கமாக இருக்குது. அதுவே வந்து இந்த தர்மத்துக்கு பிரமாணம் அப்படிங்கிறது. அந்த ஸ்லோகம் நான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவ்வளோ உத்தமோத்தமமாக இருக்கக்கூடிய பொய்யே சொல்லாத இருக்கிறவன் நான் இன்கேஸ் அதர்மம் பண்ணியிருந்தா என் மைண்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கணுமே. மைண்ட் அஃபெக்ட் ஆகலையே, நிஷ்கலங்கமாக இருக்கேன். இருந்தாலும் நீ கேட்குற அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வந்து கண்ணெல்லாம் கலங்கி என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க சாரி கேட்குறார். வாலி, ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் ராமா, பண்ணு, இப்போ சொல்கிறேன், உண்மையை சொல்கிறேன். தாரா சொன்னா, உங்கள் பேரை சொன்னா உங்கள் கையால் சாகணுங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படி. வாலியோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அது. வாலி ஸ்டேட்மெண்ட் வால்மீகி எழுதியிருக்காரு. என்ன, உங்கள் கையால் சாகணுங்கிறதுக்காக நான் வந்தேன் அப்படின்னா. அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, கடைசியாக வாலி கடைசி வேர்ட்ஸ் பேச போகிறார். அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாருனாக்க, ராமா ராமா, எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் என்னுடைய பையன் அங்கதன். அவனை இன்னி மட்டும் எந்த கஷ்டமும் காட்டாமல் நான் வளர்த்துருக்கேன். அவன் ஓன்னு அழுதுன்ட்ருக்கான். அப்புறம் என்னுடைய தம்பிக்கு நான் ரொம்ப துரோகம் இழைச்சிட்டேன், சுக்ரீவனுக்கு. அதனால் பரதனையும் லக்ஷ்மணனையும் நீ எப்படி பார்த்துக்கிறியோ அந்த மாதிரி அங்கதனையும் சுக்ரீவனையும் நீ பார்த்துக்கோறாமா. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், கையால் நான் வந்து இப்போது மிருத்யுவானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோடனே தாரா வந்து புலம்புன்னு ஓன்னு அழறா. எல்லோரும் ஓன்னு அழறா. தாரா எழுந்து சொல்கிறா, இந்த மாதிரி எல்லோரும் என்ன சொல்கிறான்னா, தாராவை வந்து நீ ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறா. நீ ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கோ தாரா, நீ வந்து ராஜ்யத்தை பரிபாலனை பண்ணு. தாரா சொல்கிறா, என்னுடைய மிக உயிருக்கும் உயிராக இருக்கக்கூடிய அங்கதனும் அப்புறம் மொத்த ராஜ்யமும், ஏன் அந்த மாதிரி 100 அங்கதன், இவா எல்லாரும் ஒரு பக்கம், அப்புறம் என்னுடைய பிராணநாதர் வாலி ஒரு பக்கம் அப்படின்னா நான் வாலி பக்கம்தான் போவேன். ஐ ப்ரிஃபர் டு, அவரோட நான் செத்து போகிறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். எனக்கு இந்த ராஜ்யம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்புறம் ஹனுமான் வந்து தாராவை போய் கன்சோல் பண்ணுறார். மா, பாப்ப புண்ணியம்னு ஒன்று இருக்குமா, பாப்ப புண்ணியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாம் இருக்கும். அதனால் வந்து இப்போ வந்து வாலிக்கு நம்ம என்ன சம்ஸ்காரம் பண்ணணுமோ அந்த சம்ஸ்காரத்தை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறார். இது மட்டும் சொல்லி முடிச்சுடுறேன். கடைசி வேர்ட்ஸ் வாலி வந்து அப்படி கண்ணை மூடுறதுக்கு முன்னாடி பேசின விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா, ராமரை கைப்பிடிச்சுண்டு ராமர்கிட்ட 2 விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார். ராமரை வச்சுண்டு ராமர் முன்னாடி ராமருக்கு முதல்ல தேங்க் பண்ணுறார். திருப்பி ஒரு தடவை சாரி கேட்குறார். நான் தப்பாக, எனக்கு வந்து பட்ட அடியிலையும் அந்த வழியிலையும் சாக போகிறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த கோவத்தில் ஒன்று பேசிட்டேன், ராமா என்னை மன்னிச்சிரு, தர்மம் தெரியாமல் பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சாரி கேட்டுட்டு சுக்ரீவனை கூப்பிட்டு சுக்ரீவா, தன்னால் நான் பண்ண எல்லா பாப்பத்துக்கும் என்னை மன்னிச்சிடப்பா, எடுத்துக்கோ, இந்த ராஜ்யத்தை நீ வச்சுக்கோ, ராஜ்யத்தை நல்ல ஆள், நான் தரேன் உனக்கு இந்த ராஜ்யத்தை, நீ எடுத்துக்கோ. அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னோடய உயிர் பிரிய போகிறது. என்னோடய உயிர் பிரியறதுக்கு முன்னாடியே தேவேந்திரன் கொடுத்த இந்த தங்க மாலை இருக்குல்ல, அபரிமிதமான பராக்கிரமமும் சக்தியும் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாலை இருக்குல்ல, என் கழுத்துலேயே இருக்கும்போது எனக்கு உயிர் போயிடுத்துனா அதுக்கு சக்தி போயிடும். அதுக்கு முன்னாடி எந்தா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அப்படி வந்து சுக்ரீவனுக்கு போட்டு விடுறார். அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவா, அங்கதன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், புத்திர பாசம் நிறைய வெளிப்படுறது. அங்கதன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அங்கதனை வந்து உன்னோட பையனாக எடுத்துக்கோப்பா, அவனை நீ வச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன, தாரா வந்து எல்லா சூக்ஷ்மமான விஷயங்களும் தெரிஞ்சவோ, எல்லா நிமித்தங்களும் தெரிஞ்சவோ, எல்லா விஷயங்களிலும் கரெக்டாக இது பண்ணுவா. அதனால் தாராவை உன் கூடவே வச்சுக்கோ, அவள் என்னெல்லாம் சொல்கிறாளோ அதன்படி செய் சுக்ரீவா. அவள் சொல்கிற விஷயத்தை வந்து என்றைக்குமே மறுக்காத, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எதுவும் பண்ணாத. ஏன்னா அவள் சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும்,
அப்படின்னு தாராக்கு வந்து ஃபுல்லாக அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவா உனக்கு கிடச்சிருக்கிறது வந்து ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தி, எக்காரணத்தை கொண்டும் எல்லளவும் இவருடைய பாத சேவைக்கு நம்ம குடும்பம் என்ன பண்ணணுமோ அதுலேருந்து பழலாத சுக்ரீவா, அவரை பிடிச்சுண்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவன் சம்மந்தம். அப்புறம் அங்கதனை கூப்பிடுறார். அங்கதனை கூப்பிட்டு பாரு அங்கதா, மனசில் வந்து வேறு எந்த விதமான வெஞ்சன்ஸோ கெஞ்சன்ஸோ வச்சுக்காது. நான் போகிறது வந்து என்னுடைய கர்மம், இது யாருனாலையும் நடக்கலை, என்னால் நடக்கிறது. அதனால் வந்து உன்னுடைய பிஹேவியர் வந்து தேச கால இடம் பொருள் ஏவல் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு இனிமேல் உன்னோட பிஹேவியர் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் சுக்ரீவன் எங்கே போனாலும் சுக்ரீவனுக்கு முன்னாடி நீ போய் நிற்கணும். இந்த ராஜ்யத்தையும் சுக்ரீவனையும் உன்னுடைய பராக்கிரமத்தை வச்சு நீ காப்பாற்றணும். சுக்ரீவனுடைய சத்ரு உன்னுடைய சத்ரு, தப்பி தவறி கூட சுக்ரீவனுடைய சத்ரு கிட்ட போய் மித்திரதா பண்ணிடாத, சுக்ரீவனுடைய சத்ரு தான் உன்னுடைய சத்ரு அப்படின்னு சொல்லி வாலி வந்து அப்படியே கண்ணை மூடிடுறார். இதோட வாலியோடைய வதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மங்களகரமான ஒரு நிகழ்வாக வந்து வால்மீகி வந்து எடுத்து முடிக்கிறார். ஃபர்தராக என்ன அடுத்துக்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹிம் மஹீஷா கோப்ராஹ்மணேபிய சுபமஸ்து நித்யம் லோகா சமஸ்த காலே வர்ஷது பர்ஜன்யः பிருத்திவி சஸ்யசாலினி தேசோயம் க்ஷோபரஹிதா பிராமணா சந்து நிர்பயா. நாளைக்கு வந்து ஹோலி பண்டிகை இருக்கு, கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க எல்லாரும், சரியா? முக்கியமாக வந்து குழந்தைகள், சரியா? குழந்தைகள் ஒரு 5 மணி அப்படி வந்துருங்க. என்ன யாருக்கு ஹோலிலாம் நான் ஆட மாட்டேன் என்னன்னு அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப, அதாவது ரொம்ப எராட்டிக்கெல்லாம் ஆட மாட்டோம். ஜஸ்ட்டு இங்கே அங்கே அப்படி பூசிக்கிறது, சரியா? நாளைக்கு ஹோலி பண்டிகை இருக்கும். ஜய ஜய ராம கதே விமலே ஜய ஜய ராம கதே ஜய ஜய சீதாராம ஸ்வரூபிணி ஜய ஜய ராம கதே விமலே ஜய ஜய ராம கதே வாருணி முக பத்மாத் கலிதாம் குஷலவ பரிகீதாம் ஸ்ருத்வைவ த்வாம் ரகுகுல திலகோ ரமேஷு திரம்யாம் विमले जय जय राम कथे मोक्षे चावपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे। जय बोल रामायण भगवान की हर नमः पार्वती पते। சாப்பிட்டு போங்க எல்லாரும்.